ایوار باش تماشاوان نیجا و مخیراتن برنامه پانوراما هفته یا اکران چارپل مدیایه وی هفته دیسا همه بویرن گرینکین در دورا کردستان و جهان همه به دشی رو بکار و میوان خوی هجاره بنرخینن بریم دست ببکن از وازم میوان خوی بدم ناساندن میوان من کک سالم چلی کره هر وها کک یاشار عبدالسلام اولوژی میوانه مبو آنها پرسک تکنیکی چی بو کت و آنها بوره دیسته باورم و وره خوب موه گریب ده کک سالم بخیراتی سپاس ککمیدی سپاس بو تام ازماندن زیبیدارم پروگرام بکی خوش برای ببریاته پیک وره و کک سلام جی عبدالسلام جملی بیاوینه او جی همه او بتجربه جمالیه بچک او که خواه کمپیوتر خواه گوهر تو بارم نل بنده بو که پرسکی وسا تکنیکی چه به بلکه نه هاو داده با کامپیوتر خواه بینه تکیده باشه دخوازی حیا اولا ام وها بکن يعني بري كم دس بمجاري خواه بکن ایرو ده بویرین گرینگ ده دیروکا کردستان ده جی گرتنه براسی کلک مزنش بو گلی کردا نپان هر دو بویرا یک جه انفالا کردان کو جالی رژیم صدام ده سال 1983 ده لهرما برزان دست بکر بو حیا 1988 و دوی انجامه ده تخمین کنن که 180 و مثلا انصلاف بدن که یاشار جی که یاشار اما دست بکر نزانه بود یه زوری تجی بخیراتی که یاشار دنگته ده دنگته ده که یاشار ای باشه او حیا خود گرد امی وقت مقول يعني مجارة ما اوكي بو انفالي بو كو حياة صلاة 1988 دوام كربو كو ده انجام ده تخمين كرس دو 2000 كرد جيانا خوش دستانه دو ديسا مراسم كيش بو وان شهيدان هبو لهوليري هر جاره ترمين وان شهيدان ل عردن جداين عراقي تين ديتن وان باواكي مراسم خورت وان تينن لكردستان بات شيرن كيك سالم تخوازي ام جور دست بيمكن حيث تجبو انفالي تي تشب ايجي ام جور دست بيمكن بله سپاس تقمید که مثلا 33 گلاجی هیه وی هفته اره بگاش بگو بیا بله خوازی از میجی بيجي بله يعني كود 1943 دا اره اوجي از خوازي از ما بيجم اوجي بويرا اور جنرال مغلالي پاشا کوجر ورت ناس کرن لبسايا شاعر میں دیاربکری کرد احمد عارف کو و بویری وقت 33 گله نویسیه ورجیت ناساندن کو لسر سینور ایرانه اورجنرال ترک به سوال و به محکمه کرن 33 گندین کردا دایک کل باران کرن بویر اوه جبو هر دیاجی تخوازی حیثین خواه او که خواه بیجه بله يعني هادو بويرجي كتميدي انجاما بدولة بوينية وطن ملتكي بدولة با تم وتم توشي كوم كجيا دبا بخودية الكتشاية بك سيوي الكتشا ايكوتي تبكي سيوي تقاو تكجا لو ماجي دبا كد شمنديتيا مايا نتويدا بويرين اوا قال لك مهم وين قرتن ام زانن يعني بويرين اوا افشينين اوا دواري حافظة كولكتيفي داجي يعني تويدا قال لك رولك مهم دقرن ملت بفان اوا بيد حسه كا قالوا شات يا سليمة اف تشتكاتنا السليمة قالوا بوتش اف تشتقومينه يعني ام برزانيا بقرن
يعني ده 86 دا 31 تموز 1986 المنطقة برزان 8000 برزاني هاتن سرگون کرن جبو باشور عراقي و لور بساغي و كشتي هاتن بن عرد کرن و اف بروسا دوم كر حتى 1988 180,000 كرد جوار خوا بون هاتن سرگون کرن و لآخا لچول عراقي بخودی و بکس هاتن کشتن yani eftist mühim. Van bu yara tişeki din şimedde kekmedi. Evet. Boç devleta Irak'ı sistema baase irişe barzani yakır. İrişe ve şaşka sor kır. Ev şaşka sor sembola berxudane. Yani 100 sale devleta Irak'ı irişe ve şaşka sor kiriye. Yani devirda tişteki din işte hole. Serokatiya civaki duvarê berxudana siyasî da xwedî rolekî çi ye? Yani divê ku em vî tiştî baş binirxînin. Yani tê bîra min di ciwaniyan me da wexta ku me dest bi siyasetê kiribû ji bo me hinek şablon hebûn. Me wan şablona anî wan kirasa dixwest li civaka xwe bikin. Lê îro ez sedî sed bawerim ku me divê lazim e em duwarê hişmedîtî da di Rönesansê de derbas bikin. Yani ew serokatiya civakî berdewamiya tevgerê biye. Veya vê noxta me vê noxtê gelek xweş dîtiye. Loma tim û tim neyar êrişê serokatiya civakî kiriye. Da ku duwarê îdeolojî û duwarê siyasî da me kokbir bikin. Ev ne tenê li Başûrê Kurdistanê kekmedî. Her awa li Bakurê Kurdistanê jî wisa biye. Em cahil bûn, me hajênîn bû. Heta 1927 heta em bêjin şerê Agiriyê em dêrin ku ev hedû serokatî digel hebin. Lê piştî bi cîbûyîna sîstema kemalîst ev tişt hat birîn. Heta salê şêstî em demekî bêdengiya jiyan. Bala te bikişînim wexta ku esker destanî ser hukm di 1960 da ewilê êrişê pêncî ronekbîra û êrişê 55 ke ene vana şêxin axa ne êrişê wan kir. 55 kesa li Sivasê kir kampê. Evet. Wana bikin tu Belê. Yani em tişt bu yerin îro divê ku em wexta tarixa xwe dinirxînin ew tiştê qewmî ne ew tiştê ku hatine serê me binav dikin pêwîst e em ji vana ders dixin û duwarê programê xwe yên siyasî duwarê tevgerê xwe yên siyasî îro da jî karibin dersên qenc ji wan bistînin û têxin îcraatê. Spas. baş spas. Kek yaşar nizam denk çêbû? Yani ya rastê çi mixabin min ên destpêkê guhne da yani Na me tiştî dest pê nekiriye em êşter bêjin tu bi xêr hatî. belê gelek spas nam xêrê debin û jê Wekî din me got îro em berî dest mijarê xwe bikin îro du bûyerên giring hebûn. dîsa bi bûyerê xembar tu dest pê bikî. Erê û bûyera Orgeneral Moğlalî Paşa. Eger tu jî li ser van her du bûyeran hîsên xwe nêrînên xwe bi kurtasî bêjî em ê piştre derbasî mijarê xwe bibin. Ya rastê gelek tişt hene aktuelin her roj yani rojên xembarin ez ji bûyera mesela anîna gorên barzaniyan dixwazim dest pê bikim bi rastî ji aliyê me ji aliyekê dilteziniyek mezin e
لجعالیه کی سربلندیک مزنه يعني سربرزيك مثلا كو مروف مرين خوا دو مرين خوا دانا دما كو دولتا تابا دما كو خدين تابا كي جنبال كو دريبا توي گورن تا بين پیدا کرن انسان تا ته خديل تا دركبن ايرو نشانا بياك بكو او وكا تستك نتبابونه لباشور براستي د وگراندنا وان ست ترمن بارزانیان شهید این چولن عربستانی یا راستی و پروسس که دسپیکا 2003 و دسپیکر جارا یکیچ 2004 ده نوتو چار کس پیدا کرن آنی و پشرا دیسا آنین تی بیراوه رسم و تورن و مراسمه که به کردیتیه که بلند او کرن و سبا دیسا هر بها او جبوه وان صدا و مراسم کی وسا و پک بین براسته مرو به شونوار به بیرانین و وان اثران وان اوکان دبا ملت يعني سبا او در و وجبو زاروكان جبو كسينكو او كن كردن و بچن او حافظايا او هشمنديا لسروان و هر کردان و هشیار بهله و کردان و زندی بهله کوجبو ببینن دیدیروک دا دیو باوی وان پاپیر وان کسی وان چه ظلمه چه ازیت دیتنه گاواکو دولت وان تنه بویا گاواکو خودیل وان کس در نکتیه اویا تشتین روزانه دا تشتین وکا بویرین نگرینگ دخویا یعنی ایدی بویا تشتین روژه ویج بومه یعنی روتین بونه لی تشتین جالی دیروکه و بنیری تشتین گرینگن کو ملت بویا وایت اینشا کرن جبو مغلالی پاشا از چی بجم اویا جزاروکتی آمده او که مدایا یعنی حافظه آمده یا و اوجی به شعیره که ده حافظه آمده یا راستی یا شعیره احمد عارف راسته امی لبر هزار او که جوی راجعه بکن که یعنی از باور نکم جنف شامن جنف شارکک سالم انسان روشنبیر کرتنه که از برای او شعیر نزانه دبه پاسپورتای سنمامیش içimiz budur katlimize sebep suçumuz. Yani براسته باشه کو هندره ما بو پاسپورتان بو سینوران بو حدودان گرم نبون و دسایا بیادا جی کردی رو کردن yani کردایتی خود پاریزن جالی دن داجی بنر قتلیام ده تاریخی دا تاریخ yani de 3 ساله دا قتلیام کرده ملت دبین وکا کو جنوسیدا کرده تنه یا جبر کو وکا ارمنیان روژه که دا یان سالا که دا نبونه نه هاتنه تنه کرن لی 3 سالا دا گوا بنری قتلیام هر هیا هر روش قتلیامه بری 5 سال وسابویه دما مغلالی دا وسابویه بری ویدا وسابویه آنها وسایه و ایروش خواه امسر تنی سر قتلیام های بپیون yani. باشه سپاس براستی اتخاذن دو گوتن بیجم فرما او مسئله که سلام جگو شاعره کی وی شعیره کی نفسان وی بویره دو پارلمنتا ترکیه دا ملت وکیلی پارتیا دموکرات پارلمنترین کرد ev ani rojeve û bu vesîle ku Mustafa Muğralî ceza xwar. Ev mühim ev herdû tiştî. Yani di milleta da mesela şair û edib ji bo avakirina hafiza me, hafiza kolektîfî gelek mühim in. Me divê ku ev şair û edibê me îro jî ji vî tiştî ders bigirin û vî warî da berhema bidin û her ewa wek millet yani em Kurd li kurê şaxekî me hebe di nava partiyên devletê de be jî roj tê karin ji me ra bi kêr werin em ji wan milletvekîliyê Kurd esil Kurd ê Partiya Demokrata jî
spasdarin heçikamış Ahmet Arif ra spasdar û miletdar bin jî em ji wan re jî spasdarin da ku vê meselê kirin qeyda Mustafa Muğlalê ket hevsê di hevsê da mir û em îro vî tiştî bîr tînin. Belê. Başa. Spas birastîkek Yaşar got pasaporta sığınmamış içimiz. Yani Ahmed Arif bi dilekî wer şewat dibêje ku yani ne pasaport dibe mirîşkek gundê me tevlî hev dibin yani. Yani em awqa nêzîkî hevdûne dibe yani. Yani ji bela wî em hatine qetil kirin. Yani wekî din bûyerekî awqa trajîk e ku yani hinek Türk her çi qas ew nakin qebûl nakin yani çawa kare tişkî wer bibe demirel bixwe yani daxuyanekî min dîtiye ku dibe yani bûyerekî ew qas ew e ku Moğlalî Paşa cezayê xwe xwariye heq kiriye yani dibêje yani. Yani yekî wek demirel bîle dibe Moğlalî Paşa heq kiriye yani. Baş e wekî din tişkî din eger hûn Ama eğer yani ev bu yara siyosiyan eğer vakt de hafıza şehirde ne ketiba şuura güçti ya millet u ne bu boya problema hafızaya hişmendiya civake demirel usane dugo u belki Moğlalici ne diket hapseci. Behazaran belki bisedan bu yerin usahanin ko çavakak salim got nehatine qeyd kirin demek nehatine qeyd kirin em jî nizanin yaras. Yani bu yara Roboski aynı vakt tişkek vek heve yani ev tişkî were yani. Ama yani dedema me de yedi ve şartına bu yerin usa zahmettir. Yani derraya jiyana dijital ya medya ve evkede edi bir zahmet ama dema berede bir hesam bu rahat bu dibu ve ya şaireki ve hafızayı ani rojame. Eğer madem kekmeti izmete eğer madem dest fikriye bitezini bitişten gamgini ama bikin az gamginiye kedinjiye bikim ana hamen asketim medya sosyal min ditku hevalin ma ev nivîsandina ku Kızıl İbo vefat kiriye kek Salim Hoca baş nas dike zane hevaleke me bir hêja bû bir qedir û qîmet bû militan bû kadroyek baş ya demekî dede qedeyî bû ez bi vê münasebetê dixwazim sersaxiyê ji malbata wî û ji milletê Kurd re bixwazim bi rastî însanekî hêja bû hevalekî pir hêja bû. Serê me tev sax be û serê malbata wî nas û dostî tev sax be. Rasta Kızıl İbo hevalekî hêja bû ji wanê bû. Hinek serpiyatiyên me jî hene lê ana bekî ew kinî ez behs bikim. Ez serpiyatiyê me bi Kızıl İbo re hene birast mirovekî hêja bû. Rehma Xwedê lê be. Baş e. Em derbasî mijarê xwe bibin ka em binêrin sernivîsên me îro çi ne em ê rojeva hefteyê bi hev re binirxînin. Belê îro mijarê me îro ev in em bi mijara aktwel ku do rûda esas ne do berî çend roja rûda dagirkirina parlamentoya Iraqê ji alî alîgirên Muqtada el-Sadir. Hûn dizanin ev deh mehberê hilbijartin li Iraqê çêbûn. Pirsgirêkên serokwezîr û her wiha serokkomar heta niha nehatin çareserkirin.
Serokkomar Dinav Kurda da konsensu çenebû ku namzetek nişan bidin. Her wa Serokwezîr jî Dinav Şiaya de. Herî dawî 25 Temmûzê çarçovaya koordinasyon ku ji alî Îranê jî ve tê destekkirin namzetek nîşandan Şiya Es-Sudanî wek Serokwezîrê Iraqê. Tabii Muqtada El-Sadr kabul nekir û vekirî ji alîgirê xwe re hücum bikin, herin, dagir bikin. Yani rên illegal de ev dikin. Parlamentoya dagir kirin ew roj. Do jî heman tişt aynı tişt çêbû û dîsa dagir kirin. Bi vî awî krîzekî siyasî û di parlamentoyê de û li Iraqê di nav Şiya de dest pê kiriye, nayê helkirin. Îro jî her çi xwast koordinasyona çarçoveya koordinasyonê divê namzetê me ev e jî Muqtada Sadr bi awakî tund dîsa tehdît kir û govê ev bûyer dewam bikin. Werhasıl wiha bûyer wiha rawestiya ye, kes nizane wê çi be di rojên pêş de. Di vê navberê de Kurd ketin navberê. Serok Nêçîrvan Barzanî aliyên vê bûyerê dawetê hewlêrê dike ku vê pirsgirêkek bibîne ji bo vê. Ez dixwazim ama kek salim işte dest pê bikim. Bele. Tu çawa dinirxînî yani ev bûyeran bi awakî ji ku dest pê kir û çima Sadr û aliyên Şiayên aliyên Îranê li hev nakin û wê çawa ev bike bi dawî bike. Bele. Spas kekmêdî te kurtasiya salekî îfade kir ku di hilbijartina cotmeha sala çûyîn da neticekî hat vücudê parlamentokî divê biciviya Serokkomar ewlî batiran tayin kirin, piştî wî jî Serokwezîr batiran tayin kirin. Lê rewş îro hatiye noqtekî dinê. Yani tabii gelek problemê vê gelşê hene ku alîkî da Şiayê alîgirê Îranê hene. Alîkî da Şiayê ku mesela dijete navbera Kum û Necefê di xetê cudayê Şiayetiyê ne. Sadr temsîlkariya Şiayetiya Necefê dike. Nûrî Malikî û pêgirtî wî jî hevalbendê Îranê ne. Di civaka Iraqê bixwe vî bi çûna Saddam heta îro bi hemdê xwe natiye. Piştî Saddam û piştî em bêjin avakirina hikûmetekî bi ser esasî destûrekî nû di nîvê salên 2014 da problema Daişê rû da. Sûnayê ku ji sîstemê nememnûn bûn bildan Daişê û Daeş di nişkava Musulê û deverê gelek hêja mezin yê Iraqê û Sûriyê kir bi destê xwe. Tabii ev trava bikî. Yani civaka Iraqê ji xwe de hemdê xwe bû. Bi êrişê Daişê jî hat noqtekî dinê. Bêkarî û birçîbûyîn û gendelî hatiye astekî ku civak ji ti tiştekî nememnûn e. Sadr vê nerazîbûyînê îro kanalîzê noqtekî siyasî kiriye. Daxwaziyê wan gelek radîkal in. Yani em dizanin dewletekî bi meclîsa xwe bi sîstema xwe ya hiqûqî ku ew warê mehkeme bilind da tê tayin kirin û bi hikûmetê pêk tê. Sê organê esasî yê dewletê hene. Sadr îro êrişê wan her sê organa jî dike.
Yani parlamento divê were hilweşandin li gor daxwaziyê wî, hikûmet divê ku ji vê parlamentoyê derne, êk hatine carbandin, cardinê divê ku neyê carbandin, bi erebî didin mücerreb, la mücerreb. Êk hatine carbandin divê ku cardinê neyê carbandin. Tabii ev bi xwe re ji bo me em wek Kurd wexta vê pirsê dinêrin hem rîsk dibînim ez û hem jî îmkana dibînim. Rîsk çi ne? Yek jê ev sadr û pêgirtiyê wî xwedî hişmendîkî fundamentalîst in. Gel ku were bîra we di destpêka 2003-2004 da wexta ku hikûmet hat avakirin û destûr hat vücudê du münaqeşê gelek mühim hebûn. Gelo çavkaniya sistemê û desthilatdariyê ew ê hiqûqê îlahî be ya ew ê ilm û aqil be. Ger ku ne ji Kurda bûna û ne ji Amerîkaya bûna, hiqûqê îlahî dibû bingehê destûrê. Ger ku ev bûna, ew ê dewletekî fundamentalîst bi her awayê xwe totalîter batina ser hikûm. Îro rîsk heye ku cardinê tiştekî ewa, ez dêm rîsk ne ku ew bibe. Rîsk heye, divê me mirov hay ji vî tiştî hebin. Erê. Di do sazê bi xwe mirovekî ku me jê pêşbîniya bike nîne. Yani ev ê sibê ro çi bike, dispa wê çi bike pir nayê pêşbînî kirin. Ev jî bi xwe re di warê îttifaqê siyasî da hinek pirsatî ne holê. Gel ku were bîra we alyansekî çêbî bû ji Kurda û Sûniya û ji tevgera Sadr, li Sadr ji nişkeva ji meclisê vekişiya. Kurd û Sûnî bi serê xwe man. Gelo îttifaqa bi Sadr re sibê ro ev ê çi bibe? Yani ev mesela pêşnebî em nizane ev ê sibê çi bike, ev jî wek rîskekî heta min li ser masê ye. İmkan çi ne? İmkan esasî ev in ku 20 sale Ereb sistemê wek sistemekî federal hezm nedkirin. Kurda wek partnerekî federal neddîtin. Ev destûra ku hatiye vücudê tu kes pê pabendî nedkir. Mafên Kurda destpêkê da madde 140 û madde petrolê ku maf dide heq dide Kurda kanûnê wî derneketin. Mahkema Federal pêwîst e kanûnekî wî hebûna û her sê pêkhatî wek hev batine tesîr kirin, ev çê nebû. Loma jî Kurd bi xwe jî ji vê sîstemê nerazî bûn. Ev car ev rewşa niha kare îmkana bîne pêşa Kurda da ku Kurd Erê. ew mexdûriyetê ku hatû serê wan ji ortê rakin bigêjin heqê xwe. Lê di vê noqtê da divê ku li hewlêrê çi be. Yani Kurd divê ku çi bikin. Yani bi qenaeta min Kurd divê ku cenabê te jî amaje pê kir, ew beyana Nêçîrvan Barzanî tiştekî gelek baş bû. Rast rast di dijayetî nava Sûniya da nebûn teraf. Ev bi du sebeba mühim bû. Yek jê ji xwe sîstem pêkhatiya bi serê xwe dêle. Dibêje ku Serokkomal ê Kurda ye. Serokatiya parlamentoyê ê Sûniya ye, Serokwezîrîtê ê Şîa ye. Kurd nikarin bêjin biraz serokwezîr ev ya ev dinê be. Loma jî ev dijayetî di destpêkê da
دجاتیا ناومالا شیعایه اره لی باش بیان نچیوان دا اوجی هبو مزناتیکی که دوی کو هولیر پلاتفورما چارەسەریەیە وەرن هەولێرێ وەرن ببنی کووردا بگرن داکو ئەم وەل هەد بینن ئەف هەلوەستێکی هەم دوواری سیاسیدا هەم دوواری دیپلۆماتیکدا تشتێک خۆشە لێ ئەف تێر ناکە divê ku Kurd yekîtiya xwe li Hewlêrê pêk bînin ew pirsgirêka serokkomariyê çareser bikin loma jî lazim e Kurd protokolekî binivîskî danîn ser masê hemû rêxistinê siyasî yê Kurd pêşdarî vê civînê bin û binê vê protokolê îmza bikin. Çi ye ev protokol? Yek, divê ku tev qebûl bikin ku serokkomarî para Kurda ye, ne para ti partîkî ye. Tayînkirina serokkomar parlamentoya Hewlêrê û parlamenterên Kurd ku li Bexdayê temsîl dibin bi hev re divê ku şêwra xwe bikin serokkomar tayîn bikin ji bo ku beşek parlamenterên ku di çerçeva madda 140 de li dervayê herêma Kurdistanê ne ew jî tişin Bexdayê lazim e ew jî di pirsgirêka serokkomariyê da xwedî gotin bin ev platforma ku were vücudê wan jî bihewîne. Sisê lazim e bi programekî siyasî madda 140 pirsgirêka mahkema bilind a federal û pirsgirêka petrolê kanûnê petrolê bevdûra Kurd bi programekî siyasî ku bercewendiyê milletê Kurd têda hatiye bicîkirin bi yek milletî bi yek devekî bi yek quwetekî herin Hewlêrê herin Bexdayê û di rewşekî ewa da ronayiyekî heye ku Kurd rewşa xwe baştir bikin û rewşa Hewlêrê jî baştir bibe. اره باشه سپاس کێک یاشار ez dixwazim tu jî van bûyera binirxînî bûyera jî ez dixwazim di nêrînê xwe jî wek çavekek salim jî divê Kurd çi bikin û çawa bikin anî ziman em dizanin destpêka piştî hilweşandina rejîma Saddam Kurd gelek xurt bûn bi rastî û diviya heya sala 2017 wan çend ta nabîra min maddeya 140 bi kar baniyana ew dewerên ku aydê Kurdanek giş bi Kurdistanê ve werin girêdan di dema xwe herî xurt te nikarbûn ya bi dest bixînin û maddeya 140 xwe îro kes behs jî nake bi wî re referandum çêbû ji xwe Kurda Kerkûkê li hember ev kesên ku îro bi hev ketine wenda kirin. îro dîsa yanî Kurd bi rastî roleke wanê mezin heye û xurtin lê bi xwe li hev nakin dîsa dibe yanî li vir bi şîrova te Kurd çawa çi bikin bi çawa wê hereket bikin û ji bo wan heqên xwe yên berê jî dibe çi bikin yanî tu çawa dinirxînî vêyan? Ya ez çi bêjim zêde ewkavî tune ye ji ber ku tiştê ku Kurd li Iraqê bikin diyar e dîsa vê hewil bidin ku wana li hev bînin ji bo ku dewleta Iraq ya merkezî xurt be û yani ev ya misyona Kurda ye eger Kurd li her derê wan dewletên ku ji aliyê Lozanê ve hate çêkirin niha Kurd mîmartiya wî dikin. Lê problem tiştekî din e yani ya rastê sê pêkhateyên girîng sereke ya Iraqê hene em hûn dizanin Şîa, Sunne û Kurd destpêkê de Sunne kirin ku ew Iraqa nû ya ku bi anayasaya destûra 2005 de hate qebûl kirin Sunne vê Iraqê
تخریب بکن هلوشینن سنة سرنكتن بتايبتي كرد بزورا كردا داعش هتا أو كرن زورا داعش برن و إيرو سنة أم دكارن بيجن كو نا أكتورين بر أكتيف سركة عراقي نيدي أو كيوان تكجوية کنفلیکت دویم د پیکاتیا کرد چی بود پشت رفراندوم کردستانی سرخوانی طرفین کردا خاصن کو به پلانی به پروژه تخریب بکن و حتی جیه کیش سرکتن ایرو کرد زیده وکبره خودی قوات خدا نینن قوات خایا تاریخی اکو پشت 2003 چی بو اکو هرکس او دکرن کو یعنی کرد ادی اکتور که ژئوپلیتیک یا نونه دما کرده هاتیه دما کردایه و آنها او امکان تاریخی جبر هن سدمان اویه از شخصا لبنده بوم کو یعنی دناوا پیکاتیا سیام یا کوسرکه شیعه دا او ناکوکی چه ببک براستی دسایا ایرانی دسایا هن هزا حتی دسایا کردان ده چوا و بحثا سروک نیچروان بارزانی کر بری کک مسعود همین فونکسیونی او دکر دسایا وان دا او کنفلیکت او دبو برطرف دبو حتی تأخير دبو أو دبو لي أو بفينبية يعني أو ناقو كدنا برا الشيعيان ده جبر دو حتى جبر سي سدمان بفينبينا يك سدما سالم خوجا بحث كر يا راستي دواري إلهي دا تيولوجي دا دنابرا ناوندا نجف و یا کوميدا فرقية جدي هنا يعني جالية إنسان سنة يعني أو يعني وكشعيان را وكمونوليت نيرين او نراسته شروين برجرين كجدا هنا يعني نجف شيعتي عربية يعني عربية وبتشك جدا ترى يعني او زيادة بوليتيزا نينا حتى يعني بتشك إلهية تيولوجيكا وكا دينجي رولا دينجي أوكا جواتي دا بتشك وكا أوكا سيفيل دباريزا يعني جبو كو همان أوكا دولتي بقرا دستيخا اقتداري دسلاتي بكا دستيخا أوكا إلهية دبجم يعني شروبين واني بري نوكا شورشوانية فوندامنتاليست يا إيران شيعية قومية أو فرق جرينجا فرق شوية دهات ديتن و بريا قاسم إبراهيم قاسم بوشو أو آتا كشتن بريا وان قال لك أو كابو تسير باندور هابو لسر نجافي كو أمبجن أو فكرة خبو قرينن جبوكو براستي عراقي بكن تام دولتك الشيعية يا وكاكو سيستما لإيران يا آية الله لإيران ل أو ندهاتن سر و خطه خلا دويم كو ناكوكية دناو براوانده براستي أو شيعيين كو حيانها إدارة كرن كسين وكا مالكي كسين وكا بشتوي أو حمو أوكن يعني حمو جندلي كتنا ناو جندلية كمزن و ناوي شعيتيجي ناوي أوكيجي بشكاو كرنا دوردا يعني معروف دويت كارابيجا كو صدر ري فوندامنتاليست اللي بوبوليست فوندامنتاليست يعني بوبوليزم هي يعني أنا براستي بروبلم ناو خلقي باش بكارتنا أنا أمبجن بالسلوغان بالطلب ديني يعني الفرقية أو تيولوجيك إلهي درناك ببش فقيرتية جندلية أو كيا وحتى سوتش زيادتر لسر مالكية
و دوی تشتی دا براستی بهزن و نها پروبلم اوه جوان شعیان جوان بشن شعیان و کی زال به یعنی براستی کی زورا کی ببه پروبلما هری گرینگ آنها پیشبری مده اوه دیاره کو پشتی کو صدر بریاره خدا کو جب پارلمنتوی هر کولانان و به تایبتی نو خلقی دا به پروبلم خلقی به اوکن خلقی بینه سر اوکی ایسیانی و سرهلدانی و اوکی و به سوندا کو و نهیلن حتی کو او رازی نبن للعراقی حکومت نای چکرین پارلمنتوی نای اشت او کرین کار کرین دوان سوزا خدا دیاره بریاردارن و اویا براستی ادی جبر کو او پیکتای سیم شعی پیکتای هری مزنه و هری گرینگه لگور کردا و لگور سنیان لناوندا بغداد دا یعنی ناوندا دولت بنا عراق دا يعني او بروسيسين تحريب بنا دولة بنيا عراق تكاره پیشتر او بکه ایجار دوردا تابی کرد بکوین دیسا دوره ازانم که جبو پیشیا بیتشتی بگرن لی ایجار پر زحمته جبر که سدما خالا سیم یا که من خست دابیه اوجي نتوى برستيا عربة يعني صدر بلي الشيعية بلي قريداي بالنجف وإلهيات النجفية لي إيرو دولتك نتبي يا نافندي يا عراق باريزة يعني بروبلم شيعيتي سنتي اتنيكي ناسنامي هرمي جرا بلانا تاليدية ودخازة يعني او تشي براستي جاليه ايرو بتايبتي جنجان بتايبتي او كان انسان يكون نتني بالصادر رانن بلكي نتوى برستن بلكي عربن بلكي او كان جوان بوبوليزم كي جوان او كي جرينجا يعني وان قازانش انها او بروسيس كاره براستي بگيه و درجه كو صدر نتني أنبجن شيعيين كوغريداي بتولوجيا نجفين وهر وها أو عرب سني كنا تبرستن وكسين دنجي سمباتيا وان بشكريا وان أوكا أو حال أجر تحريب كرن يعني خراك كرن زيادة تنبه كشتن طالان تنبه اگر بوی آوایی بردوام بکه یا راستی دهل بجارتنه که اونتوال یا پیش روژه ده صدر دکاره او کاخه پر زیده تر بکه یعنی گرانی آخه پر زیده تر بکه اگر تو بیجی چما مثلا دیسا کتن پارلمنتوی او که کرن یا راستی استقیب دکم از باورم پشت کو روز اول جمعه او که کرن و دیسا چون پشت کو صدر جوان را گو در کون جو پارلمنتوی پوپولیست که دن او مالکی به دست خود اتوماتیک سلاح ده 4-5 بودیگارد حراسی خود درکت او آلانا کس نشان بده که ویا او لور نظام چیه اویا تحریکه یعنی تحریکه او تحریکن اوسا دکارن براستی الشری هندرین یا نوبرا شعیان ده دکاره پروکه بکه لی بلا 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 به آرام بن به هدام بن ساکن بن برای وان کردنه کردی به هرن وانا نوبرچی وان بکنی و وانا آشتی وان بینی تکلیدی از کار دگوتو بیجم بچند گوتنا بجارم نگلک دریش بولم باشه بله چند گوتنه کرد yani mamoste Abdülselam Jibastane milleti
خودی دولت پرسگرێکن هەندڕی چت بن بلا بن yani ji bo berdewamiya dewletê tu problem nîne yani Somalya serê 30 sale 40 sale hev dixwin Afganistan her wa loma jî yani ev dewlet her dewletin o qewmekî were ser hukm qewmekî here lê milletê bê dewlet bû wan gelek mesele hessas e em Kurd wexta dibêjin ku îro li Başûrê Kurdistanê destkeftiyê me hene mana xwe çi ye ne ev rewşa fiîlî ji bo ku kaos û rewşên fiîlî karin bixwara gelek tiştê ne li cî jî bîne vücudê îro destkeftiyên Başûrê Kurdistanê Kurd van destkeftiyê xwe ji destûrê û ji bo naskirina siyasî ya qada navnetewî distînin باشه wexta ku ev destûr here tiştê ku Kurda li wir dike xwedîstatû namîne rîsk heye ku ji vê kaosê ya bi müdaxele dewletên derwa ya jî bi quweta Kurda têr neke hêzên fundamentalîst bi giştî sîstemê hilweşînin û bi quweta xwe yan fîzîkî hinek tiştên ku gelek tarîbin werin holê loma jî divê Kurd ev destkeftiyê xwe yê destûrî bê qeyd û şert biparêzin ji wan re xwedî derê باشه سپاس از هەوۆکێک دikarim lê zêde bikim hevok باشه Kurd heyaniha çi qezançkirine ji tevlîheviya dewleta navendî qezançkirine heya ew dewletê da navenda dewletê da tevlîhevî çê nebûye kesên wek Seddam û kesên wek Beşar Asad şerê hundirîn heta nebûye ne li Başûr ne jî îro li Rojava çi firsendên dîrokî li ser pêşiya Kurda derne dike Kurd divê ji van firsendên ku dewletên navendî nikarin bi serûber bibin dewletekî netewî divê îstîfade bikin باشه tiştek tu dê rast e kekeşa ew heta li Sûriyê jî heta ku sîstema merkezî têk neçû Kurd preferî nikar bû lê Kurdistana باشه لسوری کرد نخوادی kimlik Belê ha ji xwe vî bêjim li Başûrê Kurdistanê Kurd vê merhelê derbas kirine Kurd îro müttefikê wan ê navneteweyî lê li ser qada meşrû ya navneteweyî cî girtine باشه xwe باشه gek em werin Başûrê Kurdistanê problema Başûrê Kurdistanê çi ye Rojavayê Kurdistanê ku همین هاورن همین هاورن yani meşruiyeta navneteweyî kek yaşar gelek mühim e divê ku em bi çar desta pê girtin باشه spas براستی me mesele Iraqê xelas kir keko نه ما خلاص نکریه لی متخواست از بیشم کو یعنی براستی عراق Rojava din yani ji ber ku me ser qetliyama Zaxo min xas آره ام به مجاره بقدین مثلا پارلمانتوی یعنی مخواست از بیشم کو یعنی girêdayî bibe yani ya rastê tu zanî berê êrişa li ser parlamentoyê alîgirên Sadr hemîn şêweyî li kolanan li hember Tirkiyeyê dest protesto kirin dest pê kirin heta wisa ferz kirin ku Iraqî bi temamî li hember Tirkiyeyê warin evkê mobilîze bibin heta wisa kir ku ew terefkirên şiî siyasetmedarên ku bi tirkaranin yan jî ji wan re ev dikin ew jî protesto bikin mixabin ew problema parlamentoyê derket rojev hate guhertin lê di guhertina rojevê de piçek belkî pêşbîniya Sadir Muqteda Sadir jî heye ku dît ku ev ê dibe konflîkta Tirkiye-Îranê yani hin pişkirên ku em bêjin pro Îranînin em bêjin ew yani ew kampanyayê li hember Tirkiyeyê weka em bêjin xurtbûna bandorê Îranî li nav Iraqê de
ev dikirin lewra ez dibêjim belkî yani nizanim yani dibe ku ew rojev piçek bi zanebûn bi stratejik hate guhertin yani. باش براستی اجی دخوازم بیجم که یعنی عراق شخواد فیلیات ده بیه سه پرچه لباشور شیعی لناوین سنه و لباکور جی کرد لمخابن جیران عراق ناخوازن عراق و سه پرچه دیسا لباشور سعودی ناخوازه ولاتک شیعه جیران وان هبه و ایران هبه گریداینه ایران ناخوازه ولاتک سنه و کردستان هبه هر وقت ترکیه ناخوازه ولاتکی کردستان هبه لمن از هرتم جاری کردایتی تفکرم yani düşmene erçukaz behar ketibin ev ketirci de Türk Kürt ve jvana çiş destemam vere bigrim brasti yani mesela Kerkük ez bir nakim mesela madde seduçle ez bir nakim yani lever tamam bra rola xoya kuna benetiye bikin le bra oka xojiş bir nakin yani hakki xoji hattim burada ev bikin yani bigrim deste xoya دوی مجاری ده اون تشکی بیشن هه یعنی امکارن در باسی مجاراتن ببین پنجی دقیقه وای در باس بون yani ev mijar vekiriye ya rastê ez wisa dibînim yani evya çî bibe server di nav cemaata şehî da li Iraqê ew şere ew şer nayê revestandin û daxwazên ve carê daxwazên tevgera Sadr de jî talebên pir ew heye girîng hene mesela محکمه kirina ew Malikî ji ber Daişê dixwazin mesela tiştekî girîng e ku berê her tiştî Kurd divê biya bixwastana yani dema ku Daîş dikeve Musulê kek Mesûd xeber dişine Malikî dibêje ez pêşmergeyem bişînim pêşiya wê em bigirin Malikî dibêje na aniha Şîeya yani ê tevgera Sadr ew kêwan berdevkê wan Wat tişta dibêje dibêt Malikî tu çima ji kek Mesûd ra te got na pêşmerge neşîne Musulê pêşiya ew kê negire yani ewa telebên ku Iraq ji destê Daişê ku kete Musul çi kişa kî ew kî çi felaketa çi trajediya çêbûn li ser her kesî hem ser Kurda hem Sunniya hem ser Şiiya herkes zane telebekî pir adîl e ku Malikî û kesên wek wî ji ber wan sebeban ne tenê ji ber gendelî û milyarda ku xwarine ew kê kirine ji ber wa mesele xetayê wanê di Daişê de jî xeta nîne yani ewa tawan e ji ber tawanê wanê ji ber Daişê jî dibên bin mehkeme kirin ev ya ez bawerim ji bo her Iraqî bi vê talebê re yani Sadr popülist e Sadr yani îro bi stratejiyekî bi projeyekî rasyonel rabûye êdî em ê bibînin ka encam spas hey kek yaşar te dest pekir ez dixwazim ji wir ama ji başûr derbasî Rojava bibim bi rastî piştî zîrveya NATOyê ya li Madrîdê Erdogan dît ku tişkî bi dest nexistiye piştî vegera Tirkiye zû bi zû planê operasyona dagirkirina Rojava anî Rojavê û bi vê serdana Îranê kir bi Putin û Reîsî re civiya îro wê here îro dibêjin 5 Ağustosê wê here dîsa bi Putin re ev dîtinek pêk bîne ji bela ku ew jî li dijî bûn ku Tirkiye rabe Rojava dagir bike dîsa li Sûriyê operasyonekî çêke her wiha Amerîkî li dijî vî derketin û Wezîra Dervaya Almanyayê Annalena Baerbock ku ew jî serdana Ankara'yê kir vê mijarê anî ziman û ku li dijî vê operasyonê ne kek yaşar Erdogan vekirî dibêje yani dibê şevekî ji Efrînê heya Kerkûkê em ê werin dibê yani dilê wî ew e yani
her carî fırsetek dibîne. Dema Rusya izin da ket Efrînê, dema Biden dibêjim Trump izin da hat serêkaniyê. Yani her fırsetekî dixwaze ji xwe re ek bike ku erdê Kurda dagir bike. Yani tu karî van hewldanên ku niha çêbûne şîrove bikî û Erdogan çima mesajê wî ji bo kêne yani. Mesela operasyona Rojava de. Ya mesajê wê ji bo girêdayî bi stratejiya wî ya dîrokî ya ku kontrola mîsakê millî bixe destê xwe bi girêdayî bibe ya ez timî dibêjim yani eger Kurdek ku şik û gumanê wê heye ku dewleta Tirkiye ne tenê bi Erdogan yani îro projeyekî stratejîkî wî ya ku di sêsaliya Lozanê de pê ser vî kar dike ne kontrola mîsakê millî ya ku dibêjin ne ew be yani ez bêjim zêdetir Kurdistana Osmanî yani Sûriye, Iraq û Tirkiye li ser vî ye îcar ketina Efrînê ew binkeyên vî li Başûr li Tirabespiyê li her derê aniha daxwazên vî ku em bêjin zêdetir berfireh bike ew bike vîya girêdayî bibe ye ez min navê vîya ew kiriye daniye weka dewleta împeryum dixwaze bi îddiayên dewleta împeryum be Tirkiye bi yani ew tiş bi Erdoganê dest pê nekir ya rastî ev tiş piştê daketina hilweşandina Sovyetê dest pê kir ve çaxê bêtir ber bi pantürkîzmê, panturanîzmê bû lê dîtin ku ew dewletên em bêjin Qafqasê ku digotin weka ku esîrên Türk dîlên Tirkin dîtin ku ew qas ne li gel wan in yani hey bin tesîra Rusya'dan in tesîra İran'dan in wek dîn wek ew mentalîte cuda ne piçek lê sar bûbûn lê piştê em bêjin hatina Erdogan bi referansa Osmanîtî û İslamîzmê em bêjin di dinyaya İslamê de hin ew dîtin hin imkan derfet dîtin ku em bêjin bi taybetî di buhara Eraban de ewkan de rola Tirkiye li herêmê mezin be ya rastî destpêkê de vê motivasyonê ji dewleta Tirk re piçek Rojava da yani Rojava bi taybetî Amerîka gotin ku yani eger Tirkiye weka demokratîk dewlet bi İslamê yani weka birêya ilimlî İslamê bibe model ji bo dinyaya İslamê ev kare bandorekî pozîtîv li ser prosesa demokratbûna dinyaya İslamê çêke Tirkiye ji wê ew girt yani Tirkiye ji wê çi dibêjin yani weka bêjî özgüven yani ji xwe re bawerî kir dest pê kir bawerî bike ku ew dewleteke kare bibe hêzekek global ya dinyayê de rolekî mezin bilêze lê ew nabe heta ku em bêjin mesele problema Kurda neyê çareserkirin problema Kurda sed sal bi netewe dewlet bi projeya netewe dewletbûnê ya ku Kemalîstan ew kirin çareser nebû yani Cumhuriyet ji du neteweyan bû sosyolojik Kurd neteweyekê cudanin ser neketin yani avakirina çêkirina neteweyekî homojen di çapa Tirkiyeyê de ser neketin problem ya ku Lozan dalû pêşiya xe ew dîrokî negiya armanca xe îro Türk bi analîzên xwe bi ewkên xwe bi tecrübeyên İranê bi tecrübeyên Çînê bi tecrübeyên Rusyayê gihand qeneteke ku eger ew dikarîbin bibin hêzeke herêmî ya mezin bi gotinekê din ne netewe dewlet medeniyet dewlet ev e ku hevcedariya vî ji kesên din re tune ye
یا مدنیت هر تشتی خال دوی دنیای مدنیتک دوی دنیای دا دیار کریه او تیرا خادکه وكان توا دولتان حوجداريه ويجي اوروبا راج روجاوا راج امبيجن بيفندين نامن تبيرا تنيا ابو خبر يارا خد دو تشدكه يعني واكد او دكه اگر تركيا بك يعني امكان در فتن جيوبوليتيكا كي ببي اوي بكاربينه ويغاوي دكاره براستي باشتر افکتیفتر پرسا کردستانی چارەسەر بکە لورا 2015 دا ادی به تمامی استراتژیا ترکیه اردوغانی هاته گوهرتن اگر یا راستی ام بچک زدتر تشتین روزانه ترکیه د پیون هل بجارتنا نظام چنا یا راستی اگر ام او استراتژیا دیروکیا ترکیه ژئوپلیتیکا ترکیه باشتر فهم بکن دوی ام آنالوژی منزتمه به پوتین و اوکراینا بکن یعنی همین تشته همین شویه لجبر کو زیدتر رسر روسیه و اوکراینا هاته نویساندن هاته آنالیز کرن هاته زلال کرن او باشتر دیارده به او مدل باشتر دیارده به اما جبر کو ام بگوتنین دند پیون ام ترکیه دموکراسی دبیجن ام ترکیه دبیجن ناتو دبیجن نظام او که سر ترکیه پرجاران دبین ام ترکیه دموکرات بکن ام نظام چی بکن جوار واتشتا براستی او تشت کاموفله دبه روی راس یا ترکیه یا امپریال یا یلمacı یا جنوسیدکار تیوه شارتن yani anaha tişti ku Türkiye le Afrin'i dike ku Türkiye Rusya le Krim'i dikir yani set kat xarabtır let de çabe dünyayı da de çabe me da ev qas xarab nine trajedik nine yani ya rasti az dibejim yani Rojava çava be ev hemin tişli ser başure yani ev strateji müştereke bila ne bejin valla PKK livre PYD livre Loma Rojava serevdike na stratejiya Türkiye لسر Rojava و Başur stratejiye ki müştereke le anha ne de nikare او argümanin ku Salim Hoca bahs kir jibo revşa meşruya Rojava Başur iro nikare yekser evqas rasteras biçe ser evke ser Başur le dve em bizanin ku piştê gava Rojava piştê ku Rojava bikeve destê evke ew di tabiata iddiayên mantaliteyên împeratoriyê de ye çawa ku dibêje 30 kilometre باشه تو چو کتی 30 کیلومتر دبره دگو افرین تو ایرو چو کتی افرین تا افرین داگر کریه افرین دسته دایا لی ایرو تو دبیجی کو جدر افرینه 10 کیلومتر 15 کیلومتر در افرینه سر من خطری هيا دوی از بچم وروجی yani ev politikaya داگرکریه به iddiayın imperial hudut nasnake jere hudut tüneye yani hudut eğer iro embejin ya Amerika ya Rusya ya Kürt lehav bekin bejin tamam baba 30 kilometre var em Serbiya lehav bekin her dinav berame da 30 kilometrede tu azadi çidiki bike çi garantiya vi tüneye piştî viya Türkiye 10-15 kilometreyin din ev bike ji ber ku dibêje ku ji wan dera rîsk û ew heye gef heye li ser evleyiya neteweya min yani ser min lewra ez divê meseleyê de ew tamin pir zelale Türkiye viya rojane înşa dike ew vê stratejî rojane înşa dike lê ev tabii گریدایی به امکانه به رالیتا دنیای جی نشان ناده ایرو دگوت یعنی او تشتین کو بایدن پوتین اروپا نزانم چه ری ندان امکان ندان لی ترکیه ده هر مسئله دا ده هر فرسنده دا
ve şansa xwe imkanê xwe derfetê xwe vê biceribîne ku bigîhe armanca xwe divê meseleyê de pir zelal bin. Gelo dikare ew di da du tişt heye. Yek girêdayî bi Kurdara Kurd em çawa çi dikin, çawa dikarin vê ewkê vê proje vê stratejiyê pûç bikin. Êdin pazariya wî pazariya xwe ya bi Ewropayê ra ya bi Rojava ra ya bi Putin ra ew xwe çiqa zêde bike. Yani çi dibêjin jêra yani te dît di pazara ewkê de tiştê ku tu nikarî bikirî tu ne ye. Tenê divê buhayê wê nirxê wê bilindtir bikî. Ji bo ku bikeve Rojavayê Erdogan ve Putin ra çi bide ew êdî vekiriye yani lê îro tê dîtin ku divê pazariyê de ew li hev nekirin yani divê pazariyê de li hev nekirin. Evet. Lehev nekirin. Kek salım ez dixwazim tu jî lêrînê xwe bêjî bi vir de wek kek salım Yaşar dibêje lehev nekirin. Amerîka hêzên xwe di nav bajarên Kurda de konvoyên wê digerin û her wiha wek nizam bêjim sürprîzan ne Kurd ji nizka ve nêzîkî rejima Sûriyê Esad bûn û alên Sûriyê li Kobanê û eskerên Sûriyê li ser sînor xuya kirin. Tu çawa dinirxînî vana yani divê Kurd rêya ku hilbijartine rast e an çawa tu dinirxînî her wiha bi mijara plana dagirkirina û Rojava jî. Böyle spas Mamosta Yaşar duvarê niyeta Türkiye'de tiştên hêja gotin. Ez bi wan tişta rame ku Türkiye biraz dixwaze demografî bigore, dixwaze erd zift bike. Lê li Sûriyê îro gelek dijayetî hene. Di navbera Rûs û Îranê de, di navbera Rûs û Amerîkayê de, di navbera İsraîl û Îranê de, di navbera Tirkiye û Kurdan da. Yani ev dijayetî ve wek hevsengîgî çawa bîne vücudê biraz mirov nizane. Lê em vî tiştî dizanin ku vî 20-30 salê dawî yên ku ji rewşê nerazî ne dagirkerên Kurdistanê ne. Yani destkeftiyên Başûrê Kurdistanê dagirkeran gelek hêşand. Destkeftiyên fiîlî yên li Rojavayê Kurdistanê jî ku ev gotina destkeftiyan di nava kevanê de kar bîne ew jî dagirkeran êşan ji bo ku têkilên navbera hedû perçeya karibû bo pêşeroja milletê Kurd gohrandinê stratejîk bîne vücudê. Lê em dirin ku neyar xencerê li wir xist da ku hedû perçe nebin hevkarê hev û armancekî hevbeş nê vücudê. Ev çi bû? Ev bi bûyerên ku 2011 virva hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê rûda. Aktorê van bûyera PKK bû. Yani PKK îro divê ku bi zelalî were gotin li her çar perçeyê Kurdistanê ne imkan e. Lê bar û piştiye. Milletê Kurd lazim e rojek zûtir ji vî bar û piştiyê xwe xelas bike. Li Rojavayê Kurdistanê îro bi ew şemsiya ku Amerîka li wir vegirtiye Kurd li ser axa xwe bûne desthilatdar. Tiştê gelek qen jî têne kirin. Wek çi? Îro zimanê Kurdî di siyasetê da, di jiyana rojane da beşek di perwerdê da têp karanîn. Her çiqa naveroka vî zimanî pir îdeolojîk be jî lê cardinê ziman bi xwe
نخ خودی تی کاراکترکی سنفی و ایدئولوژیکیه بجیبوینا زمان سرکفتیکی نتواییه وکی دن کرد هینه دستهلاتداری بون که تی بیرامه روژاوای کردستان تنه وک پرچه کی بو که کردین باکور وک وقتا بون قاچاق خلور دگرتن مجرد دگو بنخط لی ایرو قادا نام نتوایی دا اوجی کتیا روژاوکی بوی تشتی ناوی کردا کتیا روژاوی اوجی تشتکی قنجه مال خرابی اوه که ناوی پککی سیا پککی وی داره داگرتیه گاو کی بری وقتا که من روژاوا باشوری کردستان مناقشه کرد به بحث دستکفتی ناو نتولتی کرد حتی مقابل روشا دنیای اوه ایرو دنیا دولتاتی وجوده وقتا دستکفتی کی تقاضا ناو نتولی دا نه بناو کرن او تشتکی فعلیه سبرو یک کاره وره پینه کی لیخه روشا روژاوای کردستان ایرو اوه لو ماجی بله لو ماجی دوام که بله لو ماجی مدوی کو کردین روژاوای کردستان ورن سرهف ببنی نتوه پروریه بگرن او خواه به آلیانسی را هف بگرن یعنی لریه دنیای هوالو لتر اوکی لتقادکی جبو ایدئولوژیا ستاتو تونه ده حقوقا نام نتوهی دا ده سیستما سیاسی دنیای دا جبو نتوهیا جبو گلان جبو زمانا جبو کلتوران ستاتو هیه لی PKK تخوازه لروژاوای کردستان جبو وی ایدئولوژی خوی نایلون ستاتوی بخوازه لو ماجی هیزن ناو دولتی به وی سیستمی را تو تکیلیکی سیاسی داناینن حتی ایروژی تکیلی وان تقاضا عسکری دایه اف تعلقه لازمه اف تفگرا روژاوای کردستان فرمکی مشروع بسینه او به هیزن نام نتوی را بکوه ناوا تکیلین سیاسی اوجی به سیاستکی به ایدئولوژکی کل دنیای را لهفکریه ممکنه باشه سپاس در مجاره ده اگر وقت ما براستی دهر که وقت آوه گلک چو این 4 مجاره ما مانه براستی اون تشکیدن بیجن هی یعنی در باس مجاره خود مکتی نزانم تو زانی لی یام بیامن او مجاره يعني اللوم ام هر حتى في البروجه يا راستي يعني بيشنيارا من جوارا يعني د سياستا كرتا استنجيا PKK د برنامه که تایبت نتنی به دو سه کسان دوی به سپوران به اوکان دوی ام بین باهو ام بپیون جبر کو يعني بقاسي انا بروبلم ما انا ها براستي نو ما سياستي ده يعني انا ها ام كيف اخا بروجوات دينن جبر کو دفاكتو فعلي تشتكيه لي يا راستي اگر ام ببینن دست ما دا تشتک تنه سالم خدا کرد پروره خوش کرد لی از زانم کو اوجی دزانه کو مسئله لروجاوا یعنی وکا دستهلاتی وکا کوملگه وکا تشتکی نتبایی یا کو بمینه یا کو تو نکاری و سبا تخریب بکی تنه yani dostek etetünne dostek yani ere de 11,000 kahramani kha qurbani kir kijan millet bi avay qurbani bike tamamiya dünya itiraf avi bike u duvarê siyasî da ve qabul bike çima
روجاوا نای قبول کرن ایرو بسدان پروبلمن لباشور هنه پروبلمن دموکراسی هیا پروبلمن مافی مروه هیا پروبلمن سیاست هیا لتویبیا جاره که اروپا دنیا باشور اطراف کریه قبول کریه نکاره زو بزو جوه داره او بکه لباشور لروجاوا دوستین تی هری نزیک شی نکاره قبول بکه حتی از ویاب بجم اگر دولت کما نتوه بایا ایرو او بخواجی نکاری بو به وی شرطه دا اطراف روجاوای بکه چاوا کو ترکیه اطراف قبرس کریه او کریه چما جبرکو پارتیه که برد پارتیه که هزه که چکتار گروپه که دنیای دا دنیا ایرو دا کس نهیله گروپه که پارتیه که لهرمه که اوتونومیش خورا چکه فدراسیونش خورا چکه بیجه از نه به او کرامه ایرو به دستلاتا سوریه را شامه را نه لهوه روسیا دبیجه روسیا هر وقت دکاره بفرشه تشتکی بی ناس ناکه تشتک قبول ناکه لأوروبا فرانسا او قاس نزي ويبون او قاس نزي او كيبون نكارن بيرويا ناوچيا او دبيجن او قدس ناوچي ناي بيرو ميزا از برسكي برسم كز جوازانه سروك وزير يان ليدر يا او دستلاتا خسري كيه کس جو هون پولیتیکای کردستانی روزانه تعقیب دکن کس جو زانه کینه یعنی امزان جالی کدن و تیگ داره کنن مثل بارزانیه سروک هرم نیچیروان بارزانیه کوبات طالبانی او که بیه نظام چه هر همویا ناستیکی نوای دنیا ناستیکی تو کسی که دستلات ناسنامه وی ویزیونا وی پروفیلا وی تو کسی ناستیکی نه کین هم ناستیکن پککه PKK yani PKK eğer menfaatin rojavayı tev begere dve rojeke beri dve şey rojavayı derkeve evya dve Kürt entelektüelin Kürt kesin Kürt dve derkevin eşkere havar bikin bibejin yani bevi avayı 10 sal gibi meşe 10 sal kes fırsat nade dersat bevi avayı de facto بمشه 10 سال جی بمشه کستن اسناکه بله راست نه تشت از دزانم ایرو پکیکه جور درکه جی جبو کردا او مثلا نه درکتنا به چیه یک مهدی درکتنا به چیه ناونتوی یعنی خدا ناونتوی درکتنا به او مدل باشور کو 2050 دا چبو او مدل حبل بدن کو به مدل او بکن رفرندوم چکن پارتی بین با او بکن مزه کس جبر کتو دج داعش شرکریه چکتاری تهنه کس ده دواری سیاسی دا اعتراف نکم تا مشروع نبینه و که سیاست دنیای دا رول نادته حتی نبی جیزره دموکراسی استقرار نبه کوچبری جنبه کوچبری گرینگه جبو اروپایی جبو تا اعتراف کن ایرو کوچبریه مزن از دورد بینم کتیه تمنا 13-14 سالیه دی کوچبران حتی کوچبری هبه کس نابجه لور آسایش و استقرار هیا حتی جیه که آسایش استقرار دموکراسی تنه به اوجی چاوا پارتیه که چینا به نه باشه سپاس براستی وقت مگو وقتی ما کم دوه مجاری مهنه ام ویم مجاری بیلن جکه که شهره مادم که دخوازه برنامه که چکه امی دیالوگ اکادمی چکن امی اکادمیسی نافکن برای ویم مجاری بکه که شهره نقاش بکن وظیفه تا که شهر تشخواه افکاری مهی تجمالباتی نعم مستيا شرط عتام تشاري جديجو يعني ام هر قافة كده ام الفيت شي دلكمن راس دواري سنسات بيجي يعني لو ماجي يعني بيوستا ام فيت شتي
her roj münakaşa bikej bu ku pirs ne a mamosta ya şer ya ate yani em dizin gelek insanı ku baş evet odegravi 30 sala 40 sala siyaset kirne yani em ve her îro roman geçelim nasıl ve nokta ku kek yaşar dest nişan kir ne ditine û av li aşê PKK digerîn mixabin baş pir heyfe pir yani güneye yani rast باشه کک سال مادم که تدست بکری همه اشتاج دست بکم هفسرو که بره یه هدفی سلعتین دمیرتاش همه هر هفته جار که آن دو جارا داخویانی ده روزنامه‌بان ترک داخواز جدی که داخویانی ده و جاره جی دورا گازete دوار بود داخویانی که داوه و اف داخویانی که ده ایجاد تلویزیون مخالفت ده و با آوای که فرجی den nikaşkirin birastî çi bû mesela daxwazin wî beriya heftekî digo bira pek ez dixwazim PKK dev ji çekan berde lê digo çi digo yani pirskirêk hene ev jî yani çi ne em bêjin mesela o devlet dev ji operasyonan berde û tecrîta ser Öcalan rabe yani tiştê ergav digo و پشتی وی داخویانه که دن دا ام بیجن مثلا دبی نامزد سروکوماری آجبو هلبجارتنه یا مخالفت دبی یا هلبش به و همو کسا همبیز بکه و 85 میلیونا و سدی پنجینا سدی 8 دنگ بکره بویجی بحثا هنک گوتنین بره کر yani ام بیجن وقت چیه دموکراتیک جمهوریت ev Cumhuriyeta Türkiye ku demokratik ya mala mahmuye ama müştevha dest bikin yani Demirtaş وها دسه روجا کی داخویانی ده چما ده او خوازه مساج بده که دکارت روجن پیشته ریل بری ورن گرتن برای اوقات خو هر چخواست بانتشتاد بججی تزانی اردوغان بعثا اجلان کربو کو ويد حقيقي دورت جوك بقوي معنى يعني مخالفتها تركيا بين أواجد بين شش ماشا شش قولي جلوفان نيرينان دمرتاش دجريمبرت شاف شد بيجيتن بله سپاس برا باواكي كنت ببراستي 45 دقيقة 35 دقيقة مايا rica ederim yani. Başa. yani gel ku PKK dest ji çek berde tiştek baş dike ki vî karî bi PKK bide kirin ji bo milletê Kurd qenciyê dike ji bo ku çekên destê PKK îro berê wan li milletê Kurd e rast rast ya jî indirekt ya jî direkt ev tişt ewane loma jî gel Selahaddin daxwaz bike da ku PKK çek dayne tiştek qence lê tiştek ez dibîne çıkarım tiştekê ser rast bikim Beje beje. Gotina ifadeya Demirtaş ne eve PKK çek berde. Çek lehember Türkiye bikar neyine. Yani daxaza ifadeya Demirtaş eve evya gringe yani bele rast lê medvê ku PKK çek dayne yani ji bo weta merv de perspektîva milletê Kurd da li vê pirsînê re tiştê ku mirov ji beyana Selahaddin fehm dike Selahaddin bi van gotinê xwe hinek tiştê dinê jî dibêje ku ev çekanîna PKK di bergeha milletê Türk da li hember me dibe wesîla antîpatiyê naile ku em vî projeyê xwe yên siyasî pêk bînin ev qeneeta min bi vê hilbijartina ku bê bîva jî girê daye bû ku em dizanin yani Kemalîstên Tirkiye Selahaddin malbata Selahaddin didin pêş di medyayê da
ku hedû jî Serhedî jî xanima wî jî yani canîkekî paqij e medyatîk in yani wan didin xeberdan û ev rewş li beşekî Kurdên me ku entegrê civaka Türk bûne û di warê hişmedîtiyê de jî gel ku tu navê Kurdiyetê jê derxî Kemalîst in. Yani Kemalîstê seküler ku îro çi ne ew jî ew in li navê Kurdiyetê li wan e. Ev daxwaziyên û gotinên Serhedîn li vê sosyolojî jî tê li vir re li hebe ku malûm e îttifaq hilbijartinê çêbûne ya millet û ya cumhuriyetê yani îttifaqa milletê HDP ji bo xwe wek payenda dibîne û amûrê vî tiştî jî Silhedîn e yani gotinên Silhedîn ber bi vê armanjê ve ye. Yani proseya entegrasyonê projeya cumhuriyeta hevbeş dewleta hevbeş welatê hevbeş da ku xweştir pêk bê lê PKK çek danayne du sebeba yek jî PKK îro bi gelek hêzên dinê ve girêdaye li Îranê tiştekî ye li Sûriyê tiştekî ye li Tirkiye tiştekî ye ew biryarekî wanê merkezî û hevbeş tune di do wexta ku tu çiçek ji ortê rakî tu tiştekî namîne yani tiştê ku PKK bi hev ve girê de jî tu tiştekî namîne yani van rêvebirê PKK yê ku li beşê dunyayê bijî bûne ji Ewropa Birliği heta Kandilê hay ji vî tiştî hene loma jî ev aş divê ku bigere ê ku bigere jî bi devkî be jî çekin û ev çek mamosta Yaşar tiştekî got ev gelek mihîm e ku çendekî berê beyanekî Murat Karayêlan ji derket got ku Tirkiye ji me re xeber vekiriye gotiye hûn Tirkiye çek daynin lê li perçayê dinê hûn çi dikin û serbest in loma jî îro ku PKK çek ewlî gere li Başûrê Kurdistanê deyne ew metirsiya ku li Başûrê Kurdistanê bi çekdariya PKK hatiye vücudê divê ji holê rabe yani Selhedîn divê ku daxwazî ewlî ji van tişta ji bo van tişta daxwazî bike ne ku rê ittifaqa milletê xweş bike da ku Kılıçdaroğlu bibe serokkomar baş bele kek Yaşar tu çawaşî ravetkî van gotinên wî Yani ev gotinên vî di çarçoveya di konteksta ew polîtika stratejiya HDP PKK ku ewa 10 salên dawî danîne pêşiya xwe aktualîzasya vî ye yani tiştekî nû di wir de tune tiştê nû çi ye yani mirov dikare êdî weka real polîtika lê binêre yani rojevê de tiştekî nû çi ye problem hûn zanin ku piştê hende ku ewkan problemekî mezin krîzekî mezin di nav HDP PKK da derket raya giştiya Tirkiye û Kurda da li ser HDP û PKK negatîvekî mezin çêbû û heta mirov dikare bibe girêdayî bibe ew îttifaqa millet nevêre eşkere digel HDP îttifaqa bike yani ew bike Demirtaş hewil dide yani rastî hewildanê wî li gor mantıqa wan stratejiya wan pir rasyonal e pir çalak e jî pir mantiqî ye jî li gor wan hewil dide ku wan berên şik û gumanên ku li ser van di hin waran de heye wan wa tişta ji holê rake yani îmajeke ku HDP pêbawer e mirov dikare yani îttifaqa millet dikare ji baweriya xwe ji HDP re bîne dixwaze
ئیماژێکی ئوسا ئاوا بکە ji ber ku berê demekê hemkarê min Mesûd yên ew kê kir yanî serviya çend analîzên baş kirîbû yanî şik û gumanên muhalefetê li ser HDP'yê çi ye yanî derheqa ya da analîz kirîbû yanî bi taybetî dema ku Erdogan got ku ev ê îmralî hesabê ji Edirneyê bike yanî ji Demirtaş hesab bipirse yanî di rêya giştî de ew kekê çêbû ku di navbera Demirtaş û Öcalan da nakokî henin, HDP da nakokî hene, Kandîl da nakokî hene, yanî resmekê wêneyekê wisa hatin ava kirin. Ya min hewildanên Demirtaş niha bê resmê ew ji holê rake ku bibêje na problemekê wisa tune ye HDP'yê da em xwedî sozin. Em xwedî sozin hûn dikarin ji soza me û wehedên me bawer bikin. Em çawa Kılıçdaroğlu got bi HDP'yê li parlamentoyê di çarçoba parlamentoyê de em dikarin meseleyên xwe çareser bikin. Em viya dixwazin bawer dikim ku Öcalan jî dijî vî nîne. Öcalan heta niha dijî me ew nekiriye. Eger ku dixwazin rola Öcalan ev bikin. Rola Öcalan tiştekî din e. Rola Öcalan ew mesele silahên li hember Tirkiye ya PKK ye. Rola Öcalan ne di çareserkirina tenê li Tirkiye li rojhilata navîn de rola wî heye. Yani gerêdayî bi Sûriye û bi Kurdistana Iraqê rola wî heye. Tu dikarî planên xwe bi yani li vir de ew kê dawêce ji ew kê ra ji Erdogan ra tu dikarî planên xwe bi Öcalan ra li ser PKK û li ser Sûriye li ser Başûr li ser vîya bipeyvî li hev bikin hûn pêra ew kê ew adrese ew muhatebe ew aktore ême em bi mesele parlamento ne. Çima parlamento ji ber ku mesele hem Kandîl hem İmralî piştî hilveşandina dedît ew masaya çareseriyê diyalogê bi AKP ra tawan li ser Demirtaş û HDP anîn tawanbar kirin ku ew wehedên sozên ku we ji îtîfaqa milletê dikir ku hûnê siba piştî vê 13%'ê vê bikin vê bikevin vê 15-18%'ê hilbijartinek nû de û hûn potansiyel aktorê koalîsyona bi CHP renin dedît HDP û Demirtaş û Sırrı Süreyya û nizanim çi ewana projeyek wisa danîn pêş HDP'yê pêş Kurda û ya rastî derket holê ku dedît îtîfaqa Cumhur êdî stratejiya xwe li ser wan guherand û wisa kir ku em becin parlamentoyê yani bêtesîr kir. Ne ciyê êdî parlamento li Tirkiye di sîstema nû ya siyasetê de ne navenda merkezî ya biryardayîna siyasetê ye. Yani ne noxtedaviya siyasetê ye. Di wir de bêguman rola ku HDP kete parlamentoyê di wir de ew bandor heye, ew tesîra wî heye. Lê aniha Demirtaş hewildana Demirtaş em dikarin bi hevokekê ew bikin ku hewl dide çi dibe bila bibe bi îtîfaqa millet HDP bikeve îtîfaqê herê hindik di tûra duyem ya ji bo Cumhurbaşkanîtiyê û hêviya wê ev e ku bi rastî di parlamentoyê de çawa ku Kılıçdaroğlu berê heşt meha neh meha diyar kir bi wan re bi CHP re ev bike. Yani em dikarin bêjin di wir de Demirtaş pir rasyonel ev dike ku rolekê payeyekê ji Öcalan re ev dike ku ev
ev di çareserkirina tiştên stratejîk ya li roşlata navîn de ye hûn pêra ev bikin ew ne em nedijêvînin em jî girêdayî bi mesela parlamentoyê باش hewl dide got biya bike ev tiştên ku dibêje dewleta me ye cumhuriyeta me Çanakkale ême ye nizanim çi wa tişta ji xwe di paradigmaya Tirkiyeyî bûn ya HDP'yê de di HDP'yê de henin lê ên ku piçek demarê wanî Kurdîtî heye şermokî şerm dikin nikarin eşkere li her derê bikin ew kê Demirtaş ji însanan ewa 5-6 sala îzole bûye li hepsê ye problemekî wê wisa tune ye zêdetir dikare eşkere ew bike eşkere paradigmaya HDP'yê polîtikaya HDP'yê temsîl bike ya rastî Demirtaş aniha hewl dide ku rûyekê îmajekê nû ya hem ji HDP re hem ji PKK re yani ji PKK re Ketmedî etxwazim şite û ji Kek Yaşar pirsekî bikim. Gelo li gor we yani ger ku mer manipülasyonê û tiştê ew kirejdeyne alêkî li gor ilmê civakî û ilmê siyasetê hewcedariya Tirkiye hewcedariya karkerê Tirkiye hewcedariya demokratê Tirkiye bi partîkê wek HDP heye yani HDP kîjan valayê dikire li Tirkiye yani zanê ez ji wer çikê bêjim HDP kete parlamentoyê di lêvegerandina devleta Tirkiye ew bi ku tu ketî parlamentoyê çi yani parlamentoyê de çi fonksiyona wî tune ye lê belkî hineka dibêjin yani weka ku Kurd mecbûrin ku Tirka ez çi vat pirsim parantezekî vekim yani di salên noternût û pênca ji hep û dep û hedap û hetanên ha rayê ku distîne tenê kirşin şu Kurdistan belê yani ne dirêj dibe ne kin dibe gelo yani wexta min goya çerçeva ilmê civakî yê siyasetê da yani ew hewcedarîkî çawa vî tiştî heye belê kerem mamoste yani te behsa pir xweş ew kê kir ez dibêjim qambûra dîwika ew kê yani PKK li ser HDP'yê jî yani barekî neyînî ye xirabker e eger nebaya partiyekî Kurda pro Kurd yani partiyekî wisa hebe ku têkilî bi Tirkan ew bike piştgiriya wan jî bigire ew bike yani ne siyaseta min e lê belkî mirov dikarî bû tercih bike hin Türk jî belkî îtirafa wî bikirane lê çi Türk ez Türk bim ez îtirafa partiyekî ku paş wî da PKK ye vê barê nikarim jixwe re rakim min ya yani dema ku ew hilbijartinên 2015 çêbû li İzmîrê li mintiqa Egeyê da ez geriyam ez zanim di nav wan de kesên ku alîkarî ya meha hezirana hilbijartina heziran da ew kirîbûn piştre ew hendek û ew dest pê kirin pir însanên demokratê Tirkê ku dibêjin demokratê Türk sol çepker nizanim çi digotin ya me çi kir me çawa bawerî wan anî ku me reyê xwe dawan yani hineke HDP dikare di nav Kurdan de perîferiya xwe piçek zêdetir bike hê 2-3 belkî 5% jêra ew heye lê ew ka vê ew qase ji wir de nikare here û çi carî jî çi qas ew bike jî çi qas xwe Tirkiyeyî bike jî ji xwe li vir eger îzina we hebe ez dixwazim ser meseleyekê ew bikim yani ji bo ku bên qebûlkirin ji aliyê Tirkan ve hemû qîmetên xwe nirxên xwe îlkeyên xwe prensîpên xwe paradigmayên xwe kurdiyetiyê dan alîkî gotin ku yani Tirk em Kurdin loma me qebûl nakin lê ew nizanin ku ew ne tenê ji ber mesela kurdiyetiyê ye ew nayê qebûlkirin ji ber ku paşvan da bi demxeya terorîstî ya li dinyayê ne tenê li Tirkiyeyê demxeya terorîstî partiyekê heye ku kes nikare vê barê ji xwe re yani em nikarin vê barê rakin ya rastî ez ji wer bêjim di salên notî de li vir problema çê dikirin li ser Kurdan bi xirabî xeber didan
لسر بگریدایی به PKK insana televizyonan, radyonan, rejnameyan gazî me dikirin digotin werin bibêjin ew tiştê ku ser PKK tên gotin rast e yan ne rast e? Yani em nikarîbûn derkevin bêjin yani ki tu yani ew dixwazin wan berpirsiyariya ew kê bixin stûya însanên ku eleqey wan bi ew kê tuneye bi PKK'yê tuneye. Ew nikarin bi xwe barê xwe rakin. PKK'yê nikarin derkevin ortayê eşkere bibêjin raya giştiya dinyayê da Tirkiyeyê da bibêjin na em ne çekerin. Tirkiyeyê çawa bike yani. Tirkiyeyê çawa wan biparêze. Çi Tirkiyeyê çawa wan ev bike yani. Ez bawer nakim ku bi vê îmaja wan gotinên Demirtaş ku eleqey me bi PKK tuneye, PKK cuda ye, em cuda ne nizam çi ev tişt di raya giştî de were qebûl kirin, bi vî awayî were fehm kirin û dibin encama viya da jî îtîfaqa milletê ji wan re bêje erê temam wisa rast e werin fermo em bi hev re rûnin îtîfaqê bikin. Bawer nakim ku bandorekî wisa li ser îtîfaqa milletê çeke. Baş, spas. Em ê bibînin di rojên pêştekî wê çi bibin ji bela ku Tirkiye ketiye nav atmosfera hilbijartinan yani vê payîzê xuya ye hilbijartin çênebe wê dawiya biharê ya sala bê çêbe. Loma jî di vê naberê de anket tê çêkirin di hemû anketan de nîşan didin ku AKP raya xwe pir weda kiriye. Lê ez bi xwe ji muhalefetê jî nehêvî me lê herkes wan favorî rê didin. Di vê naberê de saziya lêkolîna raya giştî ku bi navê Rawestê tê naskirin di nav Kurda de di nav gelê Kurda de lêkolîna çê dike, nêrînên wan digire, anket çê dike. Vê carî jî li 4 bajarên meziniyên Kurda anketek çêkiriye. Li Diyarbekirê, li em wiha baş eger lê binêrin li Diyarbekir, Mêrdîn, Riha û Wanê çêkiriye. Vê anketê li gor hilbijartinên 2018 muxayese kiriye. Anket di dawiya Hezîranê de çêbiye û rû bi rû bi 1565 kesan re çêbiye. Yani li gor pisporê wan baweriyê bi vê anketê sedî 9.5 e, para çewtiyê jî sedî 2.5 e. Ja li gor vê anketê AKP dengê xwe ji sedî 35 ku di sala 2018 de girtibû daxistiye sedî 23 yani li gor anketê. Ji di HDP de zêde guhertin çê nebiye. Her wiha CHP piçek bilind biye, MHP pir daketiye. Di vir de em dibînin ku Deva û Gelecek jî nêzî 7% deng digirin yani vana muheqeq ên ew kê ne, ên AKP ne ku êkî ji AKP veketiye ne ew kir. Kek Yaşar têkiliyên te bi Rawestê re jî hene em zanim. Tu vê anketa herî dawî vê lêkolînê çawa şîrove dikî? Gelo rast e ku AKP di nav Kurda de jî dengê xwe wenda dike. Em her tim dizanin ku dibêjin ku ew partiya ku li Kurdistanê nebe yekem, li Tirkiyê jî nikare be yekem ji bela ku dengê Kurdan ji bo parlamentoya û desthilatdariya Tirkiyê gelek bihîm e. Tu çawa şîrove dikî? Em ji te dîsa dest pê bikî ji wir. Tabii ew ya nîşana temamiya ewka Kurdaya li Tirkiyeyê û li Bakurê Kurdistanê nîne. Yani Kurd ne tenê li Bakurê. Çar bajaran çêbûye. Ew ê sê bajaran da çêbûye. Ew tişt de di vir de ew tune, sürprîz tune. Yani tiştekî bi rastî tiştek ku ew meylên ku berê lêkolîna ve hevala Rawestê kirîbûn tendens yani emîn tendens, emîn meyl berdewam dike. Dibe ku mirov bibêje ku yani tevî ku ji AKP'yê
رای دچن AKP اوکاخه ونداده که لید alternatifa بی یا زد yani dikotomik HDP ya ku HDP tinaskirin HDP bilin nabe HDP heman beji hemin prosenti de dimine li gor ve anketi deva biçek bala min kişand ku çaru tişteke evya diyar dibe ku em bejin ew reyên ku qismek ji beyan reyên ku ji AKP ew bûne çûne deva û geleceğê CHP bawer nakim ji AKP CHP dibe ku ji HDP digire yani ya rastî yani ji bêqerar yani tabii gencên nû jî henin tu zanî her 4-5 sala da em bêjin nêzîkî 250-300 hezar genç ew dibin genç dikevin ewka 18 salî û ew jî reyê xwe didin di wir de tiştekî biyamin yani tiştekî ew tune lê tabii hilbijartin yani kampanya hê dest pê nekiriye divê tiştekî em bibêjim yani dema ku ez behsa împaratoriyê sultaniyê lidertiya führerî demokrasiyê dikim behsa Erdogan dikim Erdogan eger propaganda neke qezanç bike anaha yani anahan ew li gor bî ew ji xwe lidereke dinyayî küresel ya mezin e ne hewceye zêde xwe bixe eyarê formata Kılıçdaroğlu êdina bi wan re bikeve rikeberiyê ew îmaj profîla wî ji xwe liderekê mezin e ew ji xwe hilbijartinê vê millet ji xwe di hilbijartinê de vê dîsa jî wê tasdîq bikin eger şaşîtî kirin em ê vê şaşîtî daviyê bi rengekê em ê serrast bikin lewra ez bawer nakim ku AKP Erdogan bi taybetî aniha dest bi kampanya xwe kirine kampanyayê bike ew dema ku kampanya dest pê bikin bêguman e hin 1%an vê bên guhartin lê te got ravest hevalê min bi rastî ez ji wan gelek hez dikim û teqîb dikim ev dikim ev kevan û carna birêya çarpel medyayê jî ez evkên xwe pêşniyarê xwe ji wan re dibêjim îro jî ez ê pêşniyarekî ev bikim yani dibe ku pirsek hebe di van anketa de tiştekî pir giring e tiştekî etîk e tiştekî siyasî ye tiştekî sosyolojîk e em dizanin te hêne dîtî ez çi pêşniyarê bikim yani me behsa retorîka ya Demirtaş kir Demirtaş biya min HDP guhartina temsîlê kirin ew milletê Kurd ew 50% ji HDP ra partiya min e partiya Kurda ye wê selahiyetê da wan partiya Kurda ye wê selahiyetê da wan HDP û Demirtaş îxaneta vê rayê kirin retorîka xwe guherandin gotin em ne partiyê Kurdan in ew ê ku dengê xwe didin me ew nerastin em partiya dewletê ne Tirkiyeyê ne em Tirkiyeyê bibin Çanakkale û nizanim çi pêşniyara min ew e pirsekê ew 50%ê ku hêjî berdewam dikin ku piştgiriya HDP'yê bikin weka partiya Kurd gelo ew diskursa ew retorîka ew axaftina lîderên HDP'yê ku dibêjin em Tirkiyeyî ne piştgiriya vî di encama viya da ew divê qenaetê de ne ku temsîla wan hatiye guhartin yan na îxanet li temsîlê ew mafê temsîlê hatiye kirin yan na hatiye kirin yan na ew Kurdên ku reyê xwe didin HDP'yê
ev yani problemeki mezine ku var- îro divê ew bikin. Yani ev insanana ev kesên ku aniha hêjî bawer dikin ku ew Demirtaş, Öcalan evên din ji xwe re dipeyivin wisa. Taktik dikin, nizanim çi dikin, hin Kurdên me hinin bi vê awayî difikirin. Dawiya davê de dibe HDP partiya me ye, partiya Kurda ye, partiya me ye. Gelo çi qas partiya wî ye weka diwate nasname Kurd û Kurdistanî de. Pirsekî wisa. kek salam tu çaşî Robert Kivan Bele, bir anketi. ew pirsa ku Kekyaşar kir qeneta min divê ku rawest divê pirsê têxe rojeva xebatê xwe rawest duwarê lêkolînê de rêxistinekî ciddi ye. Ew çar bajarê ku hatiye kirin Mêrdîn, Diyarbekir, Riha û Wan bajarê ku Kurdayetî lê bilind e. Loma jî bajarê ku hatine niqandin ewekî tercihekî di cî de ye. Ez jî dixwazim pêşniyarîkî ji rawestra bikim. Di hilbijartinên 1970 da li Diyarbekirê Kurdistaniyan ji sedî heftê deng girtin. Dengê Mêdîzana, dengê Yehya Mehmedoğlu ev bûn. Kandîdatê sisiya jî Felat Cemîloğlu bû ku ew jî em dizanin ji Kurdayetê hat girtin û rehmet kir rehma Xwedê lê be. Ji sedî heftê hatine ji sedî pêncî û yek Nana Çar kek hezar- salam ew a belediyê sedî şest zêde bû. sedî şêst biraz sedî şêst be. Çıkı var bu. Ji sedî şêst be bira ji rawestê were pirsî ji sedî şêstî hatiye sedî pêncî û yek û tiştekî û bedelekî mezin hatiye dayîn û çawa dibêjin em bi ser ketin. Keksalim Yani- ez karim li ser vîya tiştekî îlave bikim. Belê. Li hejmara hilbijêrin yani reyedarên li Diyarbekirê di heftê û hefta da û aniha cî dîsa ew bikî bînî baxa Diyarbekir çi qas mezin bû, çi qas Bakın, reyedar zêdetir bû û di aliyê Kurda we Ra- yani ji aliyê gund, genç, Kurd Kurda we yani Yani îro zêtirin. Îro îro zêtirin. zêdetir. Lê o rêjeya wî ketiye. Ji sedî şêst û tiştekî hatiye ser sedî pêncî û tiştekî. Sedî şest û sê mizraqlê girtî bu herî dawî. Em behsa evê ana dikin Kekmêlî. Ev ya anket ev ya ne encamên rast ev lêkolî ye. Yani loma jî Ankete li Kurdistanê sêzde rêxistin hebûn hereketa neteweyî û demokratîk di mecra xwe ya tabiî û demokratîk da pêşva diçû navê Kurda ne terorîst bû bi hezaran akademîsyenê Kurd hebûn îro ew ê hejmarê wan bûne dê hezaran milletê Kurd îro ew ê nêr kuçaya bûne yani bedêla ku hat dayîn malxerabiya ku hat serê me û encama ku hat sendin. baş e kekî salam Belê loma jî ger ku dengê me here rawestê bira hilbijartina 1970 û hilbijartinên bêjin 2018 bide berhev û bû me agahdarîkî bîne vücudê. Spas. baş gelek spas. Bi rastî em derbasî mijara xwe din bibin. Ew jî mijara ku bi rastî hema her roj li Tirkiye rû dide ku kurdofobiyek çênebe li dijî Kurda. Van roja em dibînin ku ne tenî li dijî Kurda li dijî kêmnetewên din jî li dijî kesên penaber jî wek Afgan û Sûrî jî nîjadperestiyekî mezin li hember wan çêdibe. Yani li hember gela çêdibe em do dibînin li hember ola jî çêdibe. Do bişev li Ankarê pênc komeleyên Elewiyan êrîş hatin ser wan. Êdî wisa biye ku yani her Türkek wek mafek dixwe de dibîne ku êrişî Kurdekî bike. An
nehêle ku bi Kurdî bipeyve an jî nebêje ku ez Kurdim ji bela ku siyaset zimanê siyaseta devletê ji bi vî awî biye û rê dide wan kesan ku ew jî werxeber bidin û devlet jî tişkî nake ne polîs ne mehkeme tişkî nakin xwe di wî warî de dibînin ku her tiştî bikin kek salim bi rêya te vîdyoyekî ji me şan te got em vêya şîrove bikin ez dixwazim hem wê vîdyoya em temaşe bikin û hem jî vê kurdofobiya ku li Tirkiye rû daye zimanê siyasetê ya devletê jî hûn her du jî bi awayekî Kurd dikarin şîrove bikin. Ben Kürt değilim. Allah'ına kadar Türk'üm. Ben de Allah'ına kadar Kürt'üm. He. Hayır kendisi dedi. Yok ki. Ben dedim ki Türkçe konuş dedim. Yok. Türkiye'deysen Türkçe konuşacaksın. Herkes duyacak. Bağırmadan konuş. Bak, Ben Allah'ına kadar bağırarak konuşuyorum. Sustursana. Türkçe konuşacaksın Türk ülkesinde. Zorunda değil Devlet- ki. Niye? Türk arkadaşıyla konuşuyor. Allah'ına Biz de o kadar Türk'üm. Türk'üm. Varsa çıksın ortaya. Allah'ına kadar Türk'üm. Nereden nereye getiriyor? Senin gibiler işte bu memleketi karıştırıyor. Yapma ya. Abi canım. Allah Allah. Abi biz de Türk'üz. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne Ben olmuş? sana dedim, Provokatörlük atma yalanı, yapıyorsun. atma. Ne atma yalan? Çocuğa dedin sen Kürtsün, Kürtçe konuşamazsın. Ben adama Ne dedim alaka ki şimdi? Türkçe konuş biz de anlayalım dedim. Mecbur mu senin anlamak? Niye? Nedenmiş? Ya belki arkadaşıyla konuşuyor. Niye? Karıştırıyorsun. Hiçbir şey. Niye? Allah'ına kadar. Allah'ına kadar. Birastî ez bi xwe dibêjim ev jinik dîne lê nizanim lê evan bûyera hema roj bi roj her ro li Tirkiyeyê dî çê dibin kek salim ev ji we te ez pê bikim tu çi dibêjî? Yani jinik dibi Türk ülkesinde Türkçe konuşacaksın. Yani velat-ı Türka yani mesela şuura velat şuura millet di sermaseye ew dizanin barış önlü kitêbekî nivîstî bû Türklük Sözleşmesi. Tabii burada ev Türklük Sözleşmesi ser ev yani ser imtiyaza Türk bûyînê. Vata tu Türk bî duwarê siyasetê da, duwarê ekonomiyê da tu xwedî kîjan imtiyazî. Ji bo çepa, ji bo rasta fek nake. Tev xwedî vê imtiyaza Türk bûyînê ne? Tabii Barış Önlü de cikî da dibêje ku ev imtiyaz li Türkiye paranoyekî kolektivî jî aniye vücudê. Yani ev paranoya îro sak biye ku yani hemalekî Türk hek di xuda dibîne ku li profesorekî Kürt şîreta bike. Yani ev imtiyazê ku Türk bûyînê di xuda dîde yani kare şîreta lê bike. Wekî dinê ev mesela siyasî çiqa ketena wê sûpiya hişmendîtiya me ya tarîxê a welat a millet çiqa têk çû em li bajarên metropolê Türkan bûne muhacir. Yani milletê Türk bi mera muamela muhaciriyê dike. Evet. Yani loma jî sûcê nevê canikê. Ew canik ji xwe Türk e bi wê kulturê. Lê îro wexta ku li rewşa siyasî dinêrin vê taqetê di xuda dibînin ku dibêjin Türk ülkesinde Türkçe konuşacaksın. Yani siyasetmedarê me tim dibêjim ku işte İstanbul jî bajarekî Kurd e. Hevan lo Edinburgh wizanin paytexta Skotlandê İskoçya'ya nüfusa Edinburgh 4-500 e. İskoçya'yê ku Londra'yê dijîn 900 e. Lê rojê xwedê siyasetmedarekî İskoçî negotiye Londra bajarekî İskoçya'ya. Bele. Em Kurd bibrin. Kek Yaşar dema vekirina demokratik bû, demokratik açılım bû, dema çêt bû. Tedî behsa zulma li ser Kurda dikirin, neheqiyên li ser Kurda çêbûn, loma jî
لهر دره دهات پیوین که هنک ماف دوی ورن داین بو کردان زمانه کی وها ارینی هبو یعنی د تلویزیون دا د مدیا ده دوی نابره ده لیکولین چه ببون کو جبو کو حق هنک ماف بدن کردا سدی هفته هشته ترکال لقلبو ایرو مرد بینه کو وای د افداکتی سدی 20 25 سی وان yani زمان سیاست یا دولت لور چقدر رولاوی گرینگه کو ادوانتجتا چنبن yani باواکی سوسیولوژیک د سوسیولوژیک شی تو چاوا کاری بنرخینی وانو من دیگلک برنامه عنده سروی مسئله پر دوباره مناقفت مروه ترک ناسنامه ترک کسایتی ترک devlet merkeziye, sentrist devleti. Yani devleti çi bibêje ve çawa tarif bike ew xwe wê wisa bibîne. Devletê bibe ji bo Tirkiyetiyê Osmanlî başin, ew ê bêje Osmanlî başin. Kurd başin, Kurd başin. Kurd xirabin. Nasnameya Tirkiyetî ontolojik hebûna vî sosyolojik nînin yani sosyo merkezî nînin ji devletê aliyê devletê de ev hatiye çêkirin lewra diskursa devletê tesirê bandorê li ser nêrînên wan bike. Lê diwirda divê vîdyoyê ku ji ber ku ser vê meseleyê min gelek axaftiye divê vîdyoda bala min li ser tiştekê din ne ser jinikê. Jinik ji min re tiştekî rûtîn e yani normal jinekî Türk li gor dîtina evkê dîtina devletê dîtina axaftina Baxçelî Erdogan heta CHP dina li gor vî ya Türk'üm Allah'ına kadar Xwedê ji xwe Kurdî nizane. Di bir de reaksiyona Kurdan girîng bû ew xorta girîng bû em bi vê reaksiyonê nikarin serberziya xwe heysiyeta xwe namûs û şerefa xwe biparêzin. Bi vê reaksiyonê. Jinikê ji xwe got ku tu direva dîkî. Ew tiştê ku em behsa Tirkiyeyê dikin. Em behsa HDP'yi PKK'yi dikin. Eve mesela, ji aliyê min dert eve, yani sosyolojik dert eve. Di nav 5 sala da ji wan xortan ra tu serberzî hişmendiyek dîrokî, kurdeyetî, nasnameyî dikarî bû bidik ku wê jinikê yan bi vê jinikê hiç alaqedar nebûn, diyalog nema yani jinikê ne muhataba wan bû yan jî bersiva jinikê weke insanan weka ahlaqî weka şerefî bi namûsî em bêjin bersiva jinikê bidane. Belê psikolojiya wan ya parastinê ye lê hişmendiyekê kurdeyetî we parastin tune ye. Lewra em dibêjin dema Kurd înşakirina neteweyebûnê de ye. Tu eger hişmendiya nasnameya vî dîroka vî, kultura vî, tu anaha vala xwe nedîvî, giraniyê nedîvî, ew nedîvî, xortên te jî, însanên te jî nikarin xwe biparêzin. Nikarin hebûna xwe biparêzin. Baş. Yani lawaz bûn, sefîl bûn xortê me, ew encama ew polîtîkaya hegemonîk serdest ya ku anaha nav Kurda de serdest ew e. Encama vî ye. Baş. Bi rastî wextê me derbas bû dimjarê me mane em Kurd wana jerin. Kek salim li derdora Mêrdîn cotkarê me ketine telaşekî bi rastî dedaşê şîrketa ku enerjiyê elektrîkê dide herêmê li gor wî yani biryarekî ji Ankarê hatiye ku divê rojê 8 saet elektrîka ku ew tesîsên ku avê dide herêmê avê dide zeviyên teneyan ewka were birîn 8 saet. Îja tabî cotkar dibêjin eger wisa bibe wê tenên me çênebin zeviyên me tên avdan li hember van reaksiyonên xwe nîşan didin.
شخوا پریوان دبیجنم دبن دینا دنه او کریز آبوری شخوا اشکریه tabi em her sejî ne cotkarin birastî xweziya cotkarekî me herêmê jî hebûne wayî kek Bedran Acar dinivîsîne ez dibînim wî behs bikirane îro mêvanê me çarpelê bû jî lê ji ber pirsên teknîkî nikarbû bihatane hûn çawa dinirxînin dewlet ji bo çi elektrîkê dibire gelo kare spekülasyon hebe yani elektrîka herêmê veguhestîne Rojavayê Türkiye'ye sedem kare hebe yani li wir ihtiyacı elektrîkê pirtir hebe çawa kek salim tu بله kek salim telefona xwe tu bigrî baş dibe ما مگرد Türkiye yakın digara. na Tirkiye wextê me derbas biye tu Kurd باشه yani de Kürt bibrim kekmedi yani Kürdistan duvarı sürüştü devlemendi sürüştü da tabii da gelek devlemende xorte wizarın proje kabane bu hafta sar le ev proje dibeşe beşa elektriki u beşa avdaniye beşa elektriki qadanın da ku elektriki bin Anadolu karbinin le beşa avdaniye heji nivjoye lo maji yani ger ku ava Kürdistan'ı le gundiya vere berakirin قد ترسا avdayını namine lej bu hişkaiye gelek gündi radibin bira vedin bireki 600-700 metre kur dişibine erdi o bu motora ve ave bikşin jore bu avdayını elektrik düşe elektrik ji bahaye vay tebri yani ev felakete ke bu Cotkarya Kurdistan'ı deve ku tedbireki vere sandın alikariya gundiya vere kirin bendikayı evdeyne elektrike vere kirin o te gotur gelek erdu traktör jiketine icray jiber ku gundini karın deyne xubidin yani siyasetmedar eme deve ku jvit şiraji xwedî derin o alik bitişi bin her vaha tabi saziyên herêmê û partiyên Kurdan jî daxuyanî dan Partiya Azadiya Kurdistanê ji derakibê de daxuyanî dan başkanı tenê tiştekî bêjim tê bîra min di salê heftiya da tê analiza sosyoekonomî ji bo me pir baş bû mühim bû yani ji bo Marksîzmê da ekonomî esas bû xebatekî wê demê ku me kir tê bîra min me krediya ku têm karanîn û tasarrufê ku li bankayê da li Kurdistanê me dabû berhev li Kurdistanê krediyê ku têm bê karanîn ê ziraetê nîvê tasarrufa bû yani nîvê tasarrufê bankayê li Kurdistanê birêya bankayê dişûn alî Anadolê baş em werin cotkarên me kek Yaşar îro dunya ketiye panîkê ji bo ku genim teneyên Ukraynayê koridorekî vekin bibin Afrikayê Ewropayê welatên din van tena bikar bînin em deşta Mezopotamya zanin ji dora Qiziltepe û Qoserê û Mêrdînê yani ji devla ku yani van tişta bibûna ew projeya ku digotin gap çêbe dewam bikirana avdayîn zêde bibûna îro çawa ku em dibînin Rusya gaza xwe birî hemû Ewropî û Amerîkî hatin gaza Kurdistanê dixwazin îro wê bihatana tene û genimên Kurdistanê bixwestana ji devek ev panîka ku li Ukrayna çêbiye tu çawa dinirxînî van derdê me cotkaran Rêta ew tiştên ku got girîngin ya rastî min wisa ew kir min behs bikira Salim Xoca behs kir yani tu derheqeviya da tiştekê zêdetir giraniyê dikarî bidî ser Salim Xoca Salim Xoca ser strûktûra sosyoekonomîk ya Kurdistanê digel bawerim kek Saîd Aydov muşabehe kitêbekî wan heye li ba min heye kitêbekî sor e ser analîzekê baş bû ji bo li gor wê demê niha tiştê ku divê de ez berê her tiştê
دوی سلاو بدم سپاس بکم جبو چارپل مدیا کوه مسئله آنی روژه سیاست اوه یعنی د مجلبونا بر روژه و جواتا کوملگاه کرد اوه یعنی راستی قزلتپه حوالین قوسر راجی سپاسی ام بکن ابو جارا چندان باش روژوین کردا روژانه پروبلمی وانی روژانه اکونومیک سوسیال صحتی تندرستی دا تورین reaksiyonên dicî da ev dikin di dema koronavirûs da jî hin înisiyatîv girtîbûn berî wî jî dîsa di mesele zoabûna ew keda înisiyatîv girtîbûn divê Kurd siyaseta Kurd raya giştiya Kurd entelektüelên Kurd problemên wisa bikin problemê xwe û münaqeşe bikin erê ez ne pisporê vî işê me lê bêguman e ku wê pispor derkevin hin eqil derkevin hin pêşniyar derkevin ku dikarin çareyên alternatîv jê re peyda bikin çareyên alternatîv bikin ji ber ku divê Kurd bi xwe derdê xwe ew bikin ji ber ku ew partiyên din yani partiya mezin ya iktidarê ya devleta Türk Erdoğan şu ew aktora dünyayî ye küresel e yani ew işê wî li Qoserê li Qiziltepe Merdîn ew tiştên Rihayê ew tiştên biçûkên jê re ew mesele çareseriya genim û ew kê İstanbolî ku nizanim çi Misir dibêjin İstanbolî kem dibêjin jê re ya Ukrayna û Libyayê Misirê hel dike tiştên jeopolitîk û mezin mijûldar dibe evên din jî reqîbê wan êdin jî ku em dibêjin ji me nin ew jî bi problemên Tirkiyeyê bûn giring e yani Türkkirina Kurda ya îdeolojik ji bo wan mühim e rojava wan ew e problemê wan ew e ew belediye jî girtin bi sed kesa ketin parlamentoyê jî ew kê çi carî jiyan problemên jiyana sosyal ekonomîk ya debarê ya problemê çareser nekirin ji alî devletê wa ev polîtikaya stratejîk ya devletê Kurd her wekit daîmî bi problemên debar yani bi debarê mijûldar bin bi problemên debarê keftelef dibin bi vê mijûl bibin lewra ev ya polîtikayeke sîstematîk ya devletê ye ku ekonomîk ku tu jê re mecbûr bî herî jê daxwaz bikî ku wa tişta çareser bike devlet ware hawarê û devlet xwe bi vî awayî li ser Kurda meşrû bike niha ez ji mesele ev kê mesele avê ji xwe ev ya problemekî global e mesele avê yani li ciyê ku Salim Hoca baş zane li ciyê ku di varekê de ya ekonomîk de monopolek çêbibe ev monopol kêfî dikare pê bileyze niha behsira dedaşê dikin yani kahraba destê wî de ye min zêde fehm nekir ji bo çi biryara kêmkirina elektrîkê dide gelo nikare pereyên xwe vegerîne lewra yani ev ya weka şantaj bikartîne yan çi ye zêde ya ji bo min hê ne zelale lê eger tiştekî wisa be ya rastî raya giştiya sivîl ya Mêrdîn ya Kurdistanê divê çareyên alternatîfa bigerin yani mesela çareyên alternatîv eger mesele kahraba be divê kooperatîvan ava bikin yan tiştekî ava bikin ji rêya jeneratoran bi rêya nizam çi yani pisporên vî muhakkak dîna min ev e yani çareyên alternatîv ya komelgehê ya civakê dikarin peyda bikin
دوی رaya گشتیا کردا لسر و تشتان عقل خو او بکه بگرین. سپاس. براستی دوی مجاره ده اگر تماشاوان بخوازم ایرو برنامه سیاستین گندمی یا که نورالله تیمور بریود به برپرسین زراعی ین اودیان این هرمه بشتر ببون و بعصاویت کرن باوای که فرح کارن جور ببینن. کک یاشار امورن مجاره خواه داوی ورن سر هرما ولاتته يعني امورن سر گولاوانه وان روجا دیسا دروجه بده گولاوانه ام دزانن لجهان گوهرینا کلیماتیا گلوبال هيا هر وها اف تسير لكردستان جدكه لبور ناسا کوبری چند سالا راپور آماده کربو اگر بوی هاوی دوام بکه هرم عمل دکاره حیا سالات 1561 سدی نو حشته نو تیوی ببه چول يعني كردستان يعني بفي هوي هره إجا أنا وان روجا ديسا دروجا بده كو غولا وانه نزي 2 كيلومتر آواوی وکشان دیه زوابیه دناو گوله ده گراوین بچوک چه بونه خریجا کو دناو گوله ده گشت در دورا گوله کام بونه ام زانن گولا اورمیه جی سدی نزانم آنهانای برام براستی حجماره کی گلک رجه گلک بلند بکو کم ببو گولا وانه جی هر وها لبر به خطریه ایجا ایرو تابی مندی نوچه که درکت والیتیا وانه دیار کریه که در دورا گولا وانه وک سیت بیشن یعنی پاراستن یعنی که او تیوی واته که لورت آوایی گره چه نبین جبلا که دم آوایی چه بین آوا بین عرده بکارتینن evji sedemeke ku gol zuat bedbejin. Kek yaşar em bejin gola wane em gola tatwane nizanim tu hema dest pê bike tu çawa şîrovet kî بجا بحروانه behrawane. Yani من ناوی بکری بود دریا روشکان لی راستی مسئله Tabii em ji temaşevan arbejin tu ji bidlisê ایلان کرنا سیت جالیه والیتیا وانه یا راستی دوی Li vir ez bêjim evana flamingo ne bana berî 10 sala jî her sal dahatin li gola wanê bînin dibêjin ev çend sala êdî nayên jî. جبر ماسی جی کم دبه و لورا yani gelek masiyen taybet henin ev keda golabane de ew kêm dibe PCT heye û lewra ya rastî golavanê problemê bê zû daye li ewkê lê tenê di vê çerçeveyê de bêjim yani ne walîtiya yan şeredariya wanê bes nake ya aliyê Tetvan û Bitlis û wan jî divê ew jî Adilcewaz Xelat dedît ew jî divê hemîn tişte bikin çi çare tu em di keştiyekê denin yani tu جيكي او دغرا نخوا دبي ام حمو او بكن بباريزن اس يا راستي اوجي بروبلما كي بسبورايا يعني بروبلما كي بسبورايا اللي جاليه دنداجي بروبلما جواكا مدنيه يعني سيفيل توبلوما هشياريا هشمنديه انسانايا وطنdaşaya هبلاتيا دبی برای ارتشتی سدمین وی وره افکرن یعنی هم سدمین وی هم جی گلو اگر بوی آوایی بردوام بکه و بگه کور یعنی تدید او هرم تشتی از سوسیولوژیا جغرافیایی بیجم یعنی هرمه که اوسا یکسر otomatik nehatiye çekirin, tesadüf nehatiye çekirin. Yani milleti bir, kültüra bir, rabunuşuna bir, fauna bir, nizanım abi bir hamu behevra gredayine. Dedit evkeda dibejin bandora perperike yani ku
طبیعت دا خزای دا جارنا پرپریک گواج گولک رابه هر نظام چیه که دید او وکا باندورا دومینوی د طبیعت دا تاثیر لسر هر تشتی دیگه yani global dikke. Beguman ew mesela wane beguman tiştek ku meser Kızıltepe'yi mi Koserî got bi hewa girêdayîne û ew yekser bi Tirkiyeyê ve girêdayiye û bi global dinyayê bi girêdayiye. Em aktörê dinyayê nînin nikarin ew prosesên tedît germbûna guhartina klima dünyayê da rola xwe dîtinê xwe ew bikin lê em di çarçûweya xwe yanî di ciyê xwe da em çi dikarin bikin divê mirov viya ew bike. Dîsa ez ê bêjim hêvî di vir da ne dewlet e, hêvî di vir da ne walîliga, hêvî bi xwe divê raya giştî ya Kurda ya wan bajara Tetwan, Bitlis, Edilcewaz, Exlat, Wanê be, Mêrdîn be, Kızıltepe be. Çare çiye? Divê pispor divê bêjin sedemê wî çinin. Tamam guhartina îklîmê, tamam germbûnê, hawaya evkê nem çi dibêjin evka avê di hawayê da kêm dibe. Lê tiştên din jî hene ku girêdayî bimenin, bi bawer dikim. Yani tiştên hene ku girêdayî bi kesên ku di wan dera dijîn em bêjin avdaniyê dikin, avê bikartînin, evkê ev bikartînin. Divê lêkolîna bê kirin, tedît ew problema min tiştek xandî bû demekê, ew jî di çarçûwe mafê mirova da, yani konsepta mafê mirova da, tedît ew dikeve êdî parastina tabiatê, avê, golê, çemê, flora û faunayê êdî di konsepta mafê mirova da tê hesîb kirin. Yani ji ber ku dema ku av tune be, ew tune be, mafê te yê jiyanê, mafê te yê însanî ji destê te diçe. Yekê pisporekî Îranî ku nas dikim, behsa mafê avê ya gola kirîbû. Yani divê çawa mafê însanbûnê ew bikin, mafê gola ya ser avê heye, her sal divê ew qas ew were ser golê ku ew gol berdewam be. Yani dikarî be weka gol bimîne, ziwan nebe. Behsa mafê avê ya golê. Av mesela em bêjin nêzîkê em bêjin salê gola wanê mirov dikare tespît bike çiqa av divê were li ser wî. Yani evkê ji bo ku çawa ku anaha 3 metro ew bûye, kemtir bûye evkê. Dibin avê, dibin erdê da çiqas av diherike. Avadanî çawa dibin. Nizanim av çiku de winda dibe. Ava tedît ava derûdora Wanê, Bitlisê, Xelatê her der avin. Yani çawa dibe gola Wanê bi hezaran salan xwe biriya parastiya anaha ew dibe. Ew av diçe ku? Ew av çi bûye? Yani divê wana divê pispor lêkolîna li ser herê pispora çawa ku anaha em dikin divê gazî ji raya giştiya wan dera ew bikin ku gola Wanê ji bo wan heyata wan girêdayî bi gola Wanê ye. Ez tesewwür nikarim bikim yani bê gola Wanê ez Tetwan, Bitlis, Wan nikarim tesewwür bikim. Yani bi vê girêdayîye lewra jî divê hişyariyek hebe ku raya giştî rûne formekê li ser gola Wanê münaqeşeyên pisporan û însanan çare çiye çi nîne der heqa vîya da bikin. Zanî ez agahdariye bidim te ev problema em tabii ki devlet ve alîkarî neke ev neke lê ya rastî di Anadolu'yê de di nav wan 20 salên daviyê nêzîkî 5 gol ji holê rabûne ziwa bûye çûye. Yani anaha hesep dikin yani ew golên ku ziwa bûne 3 qasê gola Wanê nin. Yani 3 qasê gola Wanê gol ji holê rabûye. Lewra tehlûke xeterî li ser gola Wanê
mezine zani lewra سپاس او کێک ساڵم تو تشکی بێژی توزانی ئەم ji bo بله وڵاتێ خۆ تێبکۆشن دەبێ ji bo عەردا خۆشی تێبکۆشن بله mamosta Yaşar işte heja gotun yani tiştekî lezede kupurtinin mesela ev hevsengiya tabiatê balansa tabiatê ku tiştekî global e yine ne tane çerçeva devletekî de ya welatekî de bazı problemekî giştiye yani em hişmendîtiya mirovê xwe pêş bin ji bo tabiatê ra xwezî devî wekî dinê li ser gola wanê bi hezaran însan masîvaniyê dikin yani wek debara xwe bi van tişta dikirin ew jî biraz wek problemekî civakî jî yani di van noktaya da mirov divê ku tabiata xwe ra xwedî derê spas باش gelek spas kek Yaşar û kek salim cara ewl panorama heftê de ez di bernameyê xwe de derdikevim ser 2 saeta way bû tam 2 saet û ka deqayekê ji bide kek bediran acar tiştekî xweş nivîsandiye ya rastî çi gotek ez bixwînim kek Yaşar alternatîf e ew jî ew e ku Kurd bibin dewlet tu dizanî ew dewlet 48 sal ji bona gapê Kurdan dixapîne avê bîne erdê çend sal berê di 45 metrê de derdiket lê îroj daketiye 600-700 metre ye yani weka tê gotin dewlet her Kurdan mecbûrî xwe dike silav û ji were yani ev jî cotkarên me ne dibe yani av dibinê erdê de jî nemaye hingî derdikeve yani ji vê tiştekî kek Mehtî ji vê tiştekî girîng derdikeve holê ku divê em viya bibêjin yani devlet 45 sale avê nayîne barajê Çênakê ji bo awadaniyê bê kareba bêtiş xelkê mecbûr kiriye ku bîrên ku 500-700 metre binî de kahrebayekî mezin jê re lazim e kahreba ev dike û mesrefên maliyetê ew genim û ew tişta bi vê buhatir dibe îro di krîza genimê de li dinyayê ew însanê me dikarîbûn ew çiftçî ew kêwan dikarîbûn bi rastî firsetek baş ji wan re vebe di vê demekê wisa da yani eviya eşkere yani îxanet e li evkê lê tabi ez devleta Tirkiye re îxanet nabêjim ji ber ku ji bo min devleta Kurdan nîne devletekî kolonyal e ew tiştekî normal e ku viya dike normal devlet bibaya lê divê ew ji Kurdan re bê gotin normal devlet bibaya ez ji we re bêjim aniha li her derê krîza ekonomîk heye lê devlet heta binêr devleta Bulgar li Yekîtiya Ewropa'da devleta herî feqîr e aniha alîkariya ji fîrmayên ku ji vê krîzê zerer dîtine alîkarî devlet sübvansiyon dide alîkariyê bê kredî dide wan bê faiz ji însanên ku aniha erebe dajom aniha ez ê herim bi 100 lîreyî erebeya xwe dagirim ser lître 25 quruşê min vedigerine ji min re alîkariyê şexsî ku erebe lüks e yani normal evkê ez pê debara xwe nakim bajom jî dibe najom jî dibe lê alîkarî dide divir da krîza ku devlet bi xwe ava kiriye ji kesên çiftçiyên Kurda li Koserê devlet bi xwe ava kiriye ji ber ku 45 sale ew ava Kurda nayîne û nade Kurda ku pê awadaniyê bikin lê tevî ya mesrefê genimê em dibêjin pê bilindtir be devlet normal bibaya devlet divê alîkariya vê pereya dedaşe çi ye dedaşê bidaya pereyê kahrebayê bidaya ji bo ku belaş bidaya yani veka alîkarî bidaya mesela ne pere mesela enerjî kêm dike dişîne aliyê din yani mesela ne pere yani bawer nakim cotkarên genim were firotin ji bo pazara ereba dinyayê ev rasyonel kare hatina vîya bike
yan kahrabe çi janî yani elektrik ez bawer nakim ez bawer dikim ku ew şantajeke bila kek bediran ew bike yani şantaja monopola elektrika de da şeye ku pereyên xwe ji demekî herî kritik da anaha bawerim abadanî lazım e ha çilûk çend ewkeye herareteye ewkeye ew lazım e ew ewke di rewşekî herî kritik da avê li ser wan qut dike yani ev ya bi şêveyekî din nikare mirov îzah باش gelek spas bi rastî wek me got anha mesela tene genim li Ukrayna biye panîk ji bo dunyayê yani cotkarên Kurd nizanim belkî eger spor hebin bi rêya wan muracatî Yekîtiya Ewropa bikin ew alîkariyên tiştê wisa dikin yani ez bi xwe ne sporim nizanim ama tiştê wisa de alîkarî dikin ji bo zîraetê û ji bo tiştê wisa. Kek salim spas ji bo beşdarbûna te şîroveyên te her wiha kek yaşar tu jî tu carî me tenê nahêlî spas ji bo beşdarbûna te jî şîroveyên te jî سپاس بۆ وە ژی بۆ te ji bo kek yaşar û spas bi temaşevana jî em guhdarî kirin temaşanan smasiya hevalên ku komentara nivîsandine û dikim kêfxweş bûm em jî spas dikin ji bo hemiya kesên ku me temaşe jî kirin temaşevanên ja heftiyekî din hevkarekî minê din wê vê bernameyê bimeşîne bimînin di xêr û xeşiyê de êvar baş